عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل اوقاتي ده اجمل يوم في حياتي. Baik, mohon perhatian kepada segenap peserta dan juga para pelanggan setia, customer setia Arina Premium Hijab dan Arina Hidayah Bakery. Mohon maaf, Arina Hidayah Skincare yang masih berada di luar, kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang sudah disiapkan karena acara akan segera dimulai. Dan sekali lagi kami mohon kepada seluruh peserta yang masih berada di luar, kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang sudah disiapkan karena acara akan segera kita mulai. Dan sebagai informasi awal, teman Arina semuanya yang membawa alat komunikasi atau membawa anak kecil, mohon untuk dijaga putra-putrinya. Dan yang membawa alat komunikasi baik berupa HT ataupun telepon, mohon untuk disetting dalam keadaan diam, silent atau mute agar nantinya tidak mengganggu ketika acara berlangsung. Terima kasih. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
البشر من حن إليه الشجر أحمد يا خير البشر من حن إليه الشجر حبيبي رسول الله من عطى نور الأمر حبيبي رسول الله من عطى نور الأمر من عطى نور الأمر صلوا على خير البشر أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل اوقاتي دي قصة حب على شاطئ الهوى أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا فيها اللي اتمنيت وياك حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين قلنا لبعضنا ضحكة قلوبنا حنين ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس أنا وأنت خلاص خلاص هنعيش ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل اوقاتي ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل اوقاتي أنا عشت بيك إحساس بالدنيا كلها لحظة له أنا حبيبي في حياتي ما عشتها لقيتني بجري عليك أنا عيني في عينيك ومسكت إيديك في بعد كده جمال ما شفتش زيها أجمل ما شافت عيني ده عيونها للسهران أنا فيها حيران هاي عيني يا ليل ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل اوقاتي ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل اوقاتي قصة حب على شاطئ الهوى أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا فيها اللي اتمنيت وياك حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين قلنا لبعضنا ضحكة قلوبنا حنين ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس
انا وانت خلاص خلاص هنعيش. ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. أنا عشت بيك إحساس بالدنيا كلها، لحظة له أنا حبيبي في حياتي ما عشتها. لقيتني بجري عليك، أنا عيني في عينيك ومسكت إيديك. في بعد كده جمال ما شفتش زيها، أجمل ما شافت عيني ده عيونها للسهران. أنا فيها حيران يا عيني يا ليل. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. دي قصة حب على شاطئ الهوى، أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا. فيها اللي اتمنيت وياك، حسيت أجمل إحساس. أحلى كلام بالعين قلناه لبعضنا، ضحكة قلوبنا حنين ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس. أنا وأنت خلاص خلاص هنعيش. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. أنا عشت بيك إحساس بالدنيا كلها، لحظة له أنا حبيبي في حياتي ما عشتها. لقيتني بجري عليك، أنا عيني في عينيك ومسكت إيديك. في بعد كده جمال ما شفتش زيها، أجمل ما شافت عيني ده عيونها للسهران. أنا فيها حيران يا عيني يا ليل. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. ده أجمل يوم في حياتي
على شاطئ الهوى أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا، فيها اللي اتمنيت وياك حسيت أجمل إحساس. أحلى كلام بالعين قلناه لبعضنا، ضحكة قلوبنا حنين، ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس. أنا وأنت خلاص خلاص هنعيش. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معاك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معاك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. Cek 1, 2, 3. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا خير هادي للأنام، يا خير هادي للأنام، تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غراما. يا خير هادي للأنام، يا خير هادي للأنام، تسامى عطفا على عطفا على ما فيك غراما. أموت وأحيا على حبكم، وذلي لديكم وعيسي بكم، وراحة روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دوام. فلا تسكموني بطول الجفا، ومنوا بواسل ولو في المنام. سليا يا نبي، سليا يا نبي، كي أرى جمالك، كي أرى جمالك، اشفى يا نبي بمدحي إليك، بمدحي إليك، بمدحي إليك، بمدحي إليك. صل يا نبي. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. الصلاة على النبي، والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي، ومحمد عربي. الصلاة على النبي،
الله 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 أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي أحبك وبريدك واتمنى بوسيدك قدامك ومريدك لجد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين خير البرية نظرة إلي صلوا عليه خير البرية نظرة إلي صلوا عليه خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية أنا عشت بيك إحساس الدنيا كلها لحظة له أنا حبيبي في حياتي ما عشتها لقيتني بجري عليك أنا عيني في عينيك ومسكت إيديك في بعد كده جمال ما شفتش زيها أجمل ما شافت عيني ده عيونها للسهران أنا فيها حيران هاي عيني يا ليل ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معاك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل اوقاتي ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معاك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل اوقاتي دي قصة حب على شاطئ الهوى أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا فيها اللي اتمنيت وياك حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين قلنا لبعضنا ضحكة قلوبنا حنين ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس أنا وأنت خلاص خلاص هنعيش ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معاك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل اوقاتي ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معاك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل اوقاتي
عشت بيك إحساس بالدنيا كلها لحظة له أنا حبيبي في حياتي ما عشتها لقيتني بجري عليك أنا عيني في عينيك ومسكت إيدي. Mohon perhatian kepada segenap peserta, para customer loyal Arina Premium Hijab dan Arina Hidayah Skincare yang masih berada di luar, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disiapkan karena acara akan segera kita mulai. Dan kami mohon kepada seluruh peserta yang membawa anak kecil mohon untuk dikondisikan, dan yang membawa alat komunikasi baik berupa HT ataupun telepon mohon untuk disetting dalam keadaan silent, diam atau mute agar nantinya tidak mengganggu ketika acara berlangsung. Terima kasih. Aku akui, selama ini mataku terbutakan oleh ekspektasi. Telingaku penuh dengan pendapat orang lain tanpa pernah melibatkan bisikan hati. Boleh aku bilang lelah, mencoba menuruti standar kecantikan dunia yang bahkan tak ada habis-habisnya. Namun kini, bagiku, cantik itu perihal mencintai diri sendiri. Bagaimana aku menjadi versi terbaik dari diriku. Karena cantik itu adalah kita. Dan bersama Arina Hidayah Skincare, aku belajar melawat diri dengan penuh kasih hingga kepercayaan diri itu akhirnya tumbuh dari dalam hati yang tenang. Tumbuh dari semangat lokal dan berkembang bersama tangan-tangan terampil penjahit Sumeneb. Demi merangkai sebuah karya yang berkualitas nasional, Arina Premium Hijab hadir sebagai persembahan istimewa bagi perempuan yang mencintai keanggunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang jawab masih kurang kompak, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pagi ini kita semuanya berada di acara Special Meet Up dalam rangka kajian muslimah Arina Premium Hijab dan Arina Hidayah Skincare. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Wah, luar biasa. Tentunya di pagi ini kita semuanya begitu luar biasa berbahagia bersama. Tentu patut kiranya hari ini bersama saya, Vianolita yang akan memandu acara. Baiknya kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah SWT atas karunia cinta kasih yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pagi ini kita semuanya dapat berkumpul bersama dalam acara yang sangat luar biasa. Dan tentunya juga salawat beserta salam semoga tetap tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya Nabi yang begitu menyayangi kita semua dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang terus mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik hadirin, menjadi momen yang kita tunggu bersama. Sesaat lagi kita akan panggilkan bersama brand ambassador bersama dengan owner kita. Untuk itu kami mengundang dan kita sambut bersama. Inilah Deng Sila Hasina. Dan selanjutnya brand ambassador Arina Premium Hijab, Kak Iris Bella. And next, brand ambassador Arina Hidayah Skincare, Kanda Zira Saba. And next, owner Arina Group, Ibu Haja Arina Hidayah
نسينا Boleh berikan tepuk tangan untuk owner kita. أنا وأنت خلاص خلاص هنعيش. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. ده اجمل يوم في حياتي. Baik, luar biasa sekali. Mohon izin kami ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat datang Ning Sila. Masya Allah, teduh sekali. Dan juga selamat pagi kami ucapkan untuk brand ambassador Kak Iris Bella, selamat pagi. Dan juga Kak Nazira Safa, wow. Dan juga tentunya owner kebanggaan kita bersama, sang perempuan hebat Ibu Haja Arina Hidayah. Wow, baik teman Arina semuanya, tentunya kita sudah tidak sabar lagi. Acara ini akan dibuka dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ibu Haja Wafiko Jamilah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu-ibu yang kami hormati, para undangan wanita solehah yang jelita yang dirahmati Allah, monggo dan mari nyereng caepon reng medurena, kita mengangkat tangan membuka acara kajian muslimah ini dengan bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memudahkan, melancarkan, dan memberikan keberkahan pada acara pada pagi hari ini dengan satu kalimat, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma, wahai engkau Tuhan kami, iftah alaina abwaaba rahmatik. Bukakanlah pintu kebaikan, kebajikan, rahmatmu kepada kami semua. Iftah alaina abwaaban ni'mah. Berikanlah dan bukakanlah pintu kenikmatan bagi kami yang hadir pada kesempatan pagi ini. Wa iftah alaina abwaabal quwwata wa abwaabal barokah. Bukakanlah dan turunkanlah kekuatan lahir dan batin pada kami semua, perempuan-perempuan, ibu-ibu, wanita-wanita muslimah yang solihah, yang jelita, kuat lahir batinnya, mendapatkan keberkahan darimu, barokah darimu. Nawaitu taqarruban ilallah, keluarga kita, anak cucu kita, rizki dan usaha kita. Bijahi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, demikian pembacaan doa berlalu dan selanjutnya kita ikuti bersama pembacaan diba serta sholawat qiyam yang akan dipandu oleh Hadrah Al-Batul, pimpinan Syarifah Aminah Al-Haddad. Kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
ترنم يا شجي الطير واصدح بذكر محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ترنم يا شجي الطير واصدح بذكر محمد اللهم صل وسلم وبارك خير الأنام. نبي ذكره في كل أرض شفاء للصدور وللسقام. أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي. أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي. رضاك صدرك من كدر عرج على خير البشر. رضاك صدرك من كدر عرج على خير البشر. هو الشفيع المنتظر سيد الآداب العربي. أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي. يا روضة فيها الرضا والعفو عما قد مضى. يا روضة فيها الرضا والعفو عما قد مضى. يا روضة ضمت جمال محمد. اللهم صل وسلم وبارك يا عيني حويت مليحا كاملا سيدا يتجر بدرا. بدل العمر مني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك بدل العمر عليه. مني ولم تسمع ولي الأيام أن أنظر الحجرة. يا روضة فيها الرضا والعفو عما قد مضى. يا روضة فيها الرضا والعفو عما قد مضى. رفيع النبي المرتضى فيها الحبيب المنتهى سيد الآلام العربي. أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي. صلوا على المصطفى بنبي عيشوا للصفا. صلوا على المصطفى بنبي عيشوا للصفا. يا وصلني يتيما عالي تريده المسكين مثل في أنس هبة، مثل في أنس هبة كلها من طه المكين.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اللهم صل أشرف وسلم وبارك بدر عليه. في الكون يشرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اللهم صل المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اللهم صل من عليه. بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وسع وسهل فقد تعوق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد ولي ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ولي ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج صلى الله عليه وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والقدرة كشفت قناع هذا المستور صلى الله عليه ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور صلى الله عليه نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله من عليه خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا اللهم صل عليه بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني
يا حسورة والعد مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بوجود المرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا مرحبا يا رسول الله أهلا يا الله بك إنا بك نسعد يا الله وبجاه يا إلهي يا الله جد وبلغ كل مقصد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله يا الله يا رسول الله ببركة الهدي محمد يا الله واهدينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع دنيانا untuk umat Muhammad selamat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunyana untuk umat Muhammad bahagia dunia akhirat sallallahu ya Rasulullah ala Muhammad اشفع لنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
محمد. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga pembacaan salawat tadi kita ya ikuti bersama menjadikan kita sebagai manusia yang akan terus mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Teman Arina semuanya, di hari ini menjadi hari yang sangat luar biasa dan setelah ini kita akan sama-sama mengikuti acara yang luar biasa dan tentunya kita tunggu, yakni kajian muslimah. Dan kajian muslimah kita hari ini adalah dengan tema merangkai peran istri menjadi ibu dan berkarya dalam syariat Islam untuk meraih ridho suami karenamu ya ilahi Robbi. Kita ketahui bersama ini kebetulan yang hadir ini semuanya perempuan ya, betul? Sudah bersuami semua? Alhamdulillah, ada yang belum? Belum, semoga segera bersuami ya yang belum ya. Kita ketahui bersama bahwa perempuan itu memiliki banyak sekali peran. Kadang bisa menjadi ibu, kadang menjadi istri, kadang menjadi orang yang harus berkarya juga di luar. Dan tentunya itu semua tidak lepas dari ridho bagi yang sudah bersuami, itu dari seorang suami. Dan tema ini juga relate dengan kita semua yang semuanya adalah perempuan. Mohon izin sebelum dimulai, saya ingin berpantun dulu boleh? Tapi kalau saya berpantun jawabnya apa? Harus kompak ya teman Arina semuanya ya. Sebentar saya nyontek dulu. Sudah siap teman Arina? Memasak nasi di dalam rumah. Masa cakepnya cuma segitu? Sekali lagi harus lebih kompak. Memasak nasi di dalam rumah. Lauknya bandeng dan ikan tuna. Memang banyak kajian muslimah, tapi yang paling keren cuma di Arina. Luar biasa dan hari ini ya luar biasa sekali akan kita hadirkan guru kita bersama yang tentunya sudah tidak asing lagi. Beliau merupakan tokoh inspirasi, tokoh perempuan hebat. Beliau merupakan bagian dari keluarga besar pondok pesantren terbesar di Indonesia yakni Lirboyo Kediri. Dan untuk itu kami persilahkan dengan hormat Neng Sila Hasina, kami persilahkan. Untung kita nggak hidup di 1500 tahun yang lalu. Untung kita nggak hidup di masa sebelum Nabi Muhammad datang. Di mana perempuan belum ada harganya, bahkan bisa dihargai. Seperti barang harganya. Boleh diperjualbelikan, bisa diwariskan. Bisa diwariskan. Ayahnya meninggal, diambil temennya. Kalau semisal ayahnya punya karib, punya kawan karib, punya kerabat, oh nanti ini yang ngeklaim. Atau ayahnya punya kerabat karib, nanti anaknya, istrinya bisa diklaim oleh sahabatnya. Zaman dulu orang perempuan kalau semisal dengan laki-lakinya gak boleh, guyon-guyon gak boleh. Khubabah Ummu Salim bercerita bahwa zaman sebelum Nabi itu zaman jahiliyah, kalau perempuan tertawa di depan suaminya terbahak-bahak, maka suaminya berhak untuk mengambil satu giginya. Dicabut. Coba bayangin kalau kita hidup di masa itu ya, bisa ompong kita ya kan ya. Gak punya gigi sama sekali. Maka kita sekarang alhamdulillah dengan hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Kalau digambarkan ketika membaca tema yang disodorkan oleh panitia kepada kaulo, kita menjadi seorang istri yang berperan sebagai seorang ibu dalam rumah tangga. Saya langsung teringat bahwa perempuan di Al-Quran itu digambarkan dua hal. Kaitannya yang pertama ketika sebagai seorang istri digambarkan sebagai
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan adalah pakaian bagi suaminya dan suaminya adalah pakaian bagi istrinya. Teman-temanku sekalian, bahwa kalau kita gambarkan pakaian, nih pakaian Arina nih bikin baju pakaian yang kita pakai sekarang nih, kita gambarkan. Pakaian itu adalah fungsi utamanya untuk menutup kekurangan, untuk menutup aurat. Fungsi utamanya. Maka kita sebagai seorang istri, kalau kita bicara mengenai kewajiban, panjenengan sudah banyak majelis-majelis yang membicarakan mengenai kewajiban. Apa saja kewajiban seorang istri dan sebagainya. Cuma yang perlu untuk lebih jauh kita pikirkan dan kita renungi ketika membaca ayat Al-Quran yang tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, adalah bahwa diri kita sebagai seorang istri berfungsi menjadi pakaian suami dan sebaliknya begitu suami dengan kita. Maka usahakan demikian teman-teman sekalian, bahwa fungsi utama pakaian adalah menutup aurat, menutup celah, maka bagaimanapun susahnya berumah tangga. Saya yakin yang bilang rumah tangga manis cuma manten baru. Betul? Yang bilang rumah tangga cuma seneng-seneng manten baru 2 bulan. Bahkan mungkin baru 1 minggu. Yang lagi dimabuk cinta. Yang katanya tai kucing rasa coklat. Tapi kalau udah kenal betul suaminya nih, katanya orang begini ya, katanya orang sekarang, gimana sih saya supaya kenal sama lelaki saya, sama calon saya. Katanya orang-orang itu laki-laki banyak muncul sifat aslinya setelah menikah. Betul. Itu mulai muncul. Yang pas kenal sebelum nikah, love language-nya gitu ya, bahasa sekarang tuh kan. Kayak setiap hari harus menghubungi nih. Giliran udah nikah, boro-boro inget, yang diinget pancingan terus ya kan ya. Pancingan, mancing sama temen-temennya tuh. Ya burung, ada hobinya macam-macam laki-laki itu kan ya. Hobinya macam-macam laki-laki. Maka nyuwun sewu. Niki saya lihat kok kebanyakannya sudah menikah ya. Kebanyakannya ini sudah ibu-ibu, emak-emak, ada nenek-nenek sudah ini. Maka yang perlu kita ingat, pertama sebelum kita membahas mengenai peran seorang istri menjadi seorang ibu, yang paling penting dan ingin kulo ingatkan kepada teman-temanku sekalian bahwa kita dengan bagaimanapun menikah itu adalah ibadah. Menikah adalah ibadah, kita urusannya tidak hanya dengan suami, tapi urusannya kita sama Allah. Kita sama Allah. Maka Allah perintahkan kita jadi pakaian yang menutupi kekurangan suami. Kita harus usahakan hal itu. Suami kita bukan malaikat. Suami kita penuh kekurangan seperti halnya kita yang juga demikian. Oleh karenanya terima baiknya. Makanya begini, mohon maaf. Quran saking benar-benar memprediksikan banyak orang yang kemudian kaget nanti setelah pernikahan dengan berbagai macam sifat-sifat yang dia temukan dari pasangannya yang tidak sesuai dengan dirinya, memerintahkan antara laki-laki dan istri perlu untuk yang namanya muasyarah bil ma'ruf. Dan ini menjadi kewajiban suami ke istri, istri ke suami.
ayat Al-Qur'annya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu gaulilah istrimu dengan baik. Menariknya apa? Teman-teman sekalian, ini kita sedikit ngaji tafsir ya. Menariknya apa? Quran setelahnya nggak bilang kalau kamu suka dengan dia, nggak bilang begitu. Kalau kamu suka dengan, nggak perlu diterangin. Orang kalau seneng mesti baik. Orang kalau seneng mesti baik. Dia lagi manten baru, misal lagi di masa dimabuk cinta, itu nggak perlu minta suaminya, Mas pingin apa? Langsung, hari ini mau dimasakin apa? Lagi senang-senangnya. Maka Quran bilangnya bagaimana? Fa in karihtumuhunna. Jadi setelah perintah untuk kita berbaik, bermuasyarah dengan baik dengan suami, Quran bilangnya bagaimana? Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Enggak diterangin sama Quran. Kalau kamu senang maka begini, enggak perlu. Orang senang pasti akan baik. Tapi Quran nerangin, kalau kamu enggak senang dengan dia, kalau ada hal-hal yang kamu tidak sukai dari pasanganmu, maka fa'asa an takrahu syai'an. Maka barangkali ketika kamu tidak menyukai sesuatu, yaj'alallah fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Dan ternyata Allah siapkan di dalamnya kebaikan-kebaikan yang tersimpan. Yang di awal kamu kira kamu tidak suka, nyatanya malah justru di situ banyak pahalanya. Jadi teman-teman Arina sekalian, bahwa ibadah pernikahan kan ibadah terpanjang. Karena urusannya dengan ego, dengan nafsu, dengan hati. Oleh karenanya kalau dilalui dengan penuh perjuangan, justru malah itu yang banyak pahalanya. Niki giringan saya pertama. Saya nggak perlu kemudian mengatakan apa saja kewajiban istri, sudah nggak perlu. Sudah banyak yang paham. Namun yang perlu untuk kalau ingatkan cukup yang tadi. Bahwa bagaimana kita sebagai seorang istri bisa betul-betul menjadi pakaian bagi suami kita. Kita nggak perlu bahas gimana suami kita dengan kita. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Kita tugasnya dalam pernikahan adalah bagaimana kewajiban kita dengan Allah, urusan kita dengan Allah tidak ada kaitannya kamu harus baik, kamu harus taat, kamu harus muasyarah bil ma'ruf kalau suamimu juga demikian. Kamu harus jadi pakaian kalau suamimu juga demikian. Enggak, Allah nggak pernah bilang demikian. Kamu jadi manusia yang baik kalau orang lain baik dengan kamu. Tidak. Allah tidak pernah berkata demikian. Di dalam Al-Quran perintah untuk berbuat baik. Allah perintahkan wa ahsinu. Tidak ada syarat. Kamu berbuat baik. Idza ahsanan nas ilaik. Bukan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah dawuhnya gimana? Berbuat baiklah sebagaimana Allah memperlakukan baik terhadap kamu. Bukan berbuat baiklah sebagaimana orang lain berbuat baik kepada kamu. Ini penting teman-teman hadirin sekalian. Sekarang banyak loh mulai muncul orang-orang yang mulai pakai prinsip yang tidak sesuai dengan syariat. Prinsipnya apa? Kalau kamu baik, gue baik. Kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu nggak baik, saya juga begitu. Tergantung gimana kamunya deh. Banyak ya. Kamu cuek, saya ganti cuekin. Kamu loyal, saya loyal. Dan itu banyak sekarang yang mulai menerapkan dalam kehidupan rumah tangga.
Buat apa saya berbakti sama suami? Kalau suami aja gak mau perhatian dan sayang sama istri. Begitu ya. Banyak sekarang yang begitu. Ini keliru nih konsep ibadah. Yang katanya pernikahan adalah ibadah. Mohon maaf, memang urusan ini berat. Karena kaitannya dengan hati. Hati perempuan siapa sih yang mau disakitin? Siapa sih yang mau diduakan? Siapa sih yang mau tidak disayang? Kan mesti pengennya spek yang sempurna. Ya mestinya disayang, gak disakitin, princess treatment kalau kata sekarang. Di treatment like a princess. Kalau semisal enggak demikian dikiranya enggak sayang begitu. Maka teman-teman bukan begitu syariat mengajarkan. Bukan begitu syariat mengajarkan. Kita dengan sesama, dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman, dengan guru, perintahnya sama. Allah perintahkan sama-sama kita harus berbuat baik, harus berakhlakul karimah. Tidak karena ada timbal balik, bukan. Jadi karena yang banyak sekarang mohon maaf karena suaminya yang gak benar, istrinya jadi gak benar. Maka jangan demikian. Kita harus mengusahakan apa yang kita lakukan. Karena nanti di akhirat kita gak akan ditanya, suamimu udah ngelakuin kewajibannya belum? Enggak. Tapi kita akan ditanya, kamu gimana kewajibanmu? Udah dilakuin atau belum? Yang ditanya adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita, bukan apa yang menjadi tanggung jawab seorang suami. Lantas ayat kedua yang saya ingat ketika membaca, bahwa yang ditawarkan oleh teman-teman panitia kita bahas sebagai seorang ibu, peran seorang ibu. Saya teringat sekali ayat ini disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair. Beliau menyampaikan perempuan itu di Al-Quran digambarkan sebagai ladang. Ayat Al-Qurannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthul lakum. Perempuan-perempuan kalian adalah ladang bagi kalian. Ladang teman-teman. Digambarkan sebagai ladang. Seberapapun bagus ladangnya, mohon maaf. Seberapapun bagus bibitnya, tapi kalau ladang yang gak bagus, tidak akan pernah berhasil menumbuhkan tanaman yang bagus. Coba kita bayangin. Teman-teman nih beli bibit unggul dari orang yang jual bibit. Pak, grade apa? Bibitnya grade apa? Yang paling bagus ya. Mau nanam semisal padi nih. Padi. Mau nanam padi. Beras kan, padi biar jadi beras yang unggul, bagus. Tapi ladang yang mau dibuat tanam tidak subur, tidak baik. Maka padi yang dihasilkan juga tidak akan sebagus yang diharapkan. Sehingga ini yang perlu untuk kita pahami. Teman-teman sekalian, kita sebagai seorang istri, Quran gambarinnya harthun, ladang. Maka kalau ingin nanti anak keturunannya baik, jalur utamanya adalah ibunya harus baik. Ibunya harus baik. Sehingga Abuya Abdullah kafa bihi mahrus. Mungkin ibu-ibu, teman-teman Arina pernah mendengarkan saya menyampaikan hal ini. Beliau menyampaikan sering kali menyampaikan bahwa la khairu fimra'atin illa an takuna salihah. Tidak ada kebaikan
dalam diri perempuan kecuali dia menjadi perempuan yang salihah. Beliau menyampaikan yang kalau di bahasa Arabkan demikian. Buya selalu menyampaikan hal ini. Ingat, kebaikan itu letaknya pada perempuan yang salihah. Itu bukan kemudian, bukan illa antakuna jamilah. Bukan. Kalau dia perempuannya cantik maka baik, enggak. Yang cantik-cantik tapi nggak baik-baik banyak. Banyak. Cantik-cantik jadi pelakor banyak. Banyak. Betul kan ya? Apalagi contohnya banyak ya kan ya? Ada lagi. Sekarang orang tolak ukurnya adalah penampilan. Mohon maaf. Penampilan penunjang ibu-ibu. Penampilan adalah penunjang. Yang utama adalah hati. Tapi perempuan kalau sudah bersuami harus berpenampilan yang baik. Dalam rangka supaya untuk menyenangkan suami. Katanya ya pingin memberikan yang terbaik tapi di rumah nggak pernah dandan semisal. Maka ini juga nggak sesuai dengan syariat. Syariat malah justru memerintahkan dan sunnah bagi seorang istri kalau semisal ada suaminya berpenampilan sebaik mungkin. Berpenampilan sebaik mungkin supaya suaminya tertarik dan senang kepadanya. Kan demikian. Kita kembali lagi pada makalah dari Abu Ya Abdullah Kafabihi Mahrus. Bukan illa antakuna nahifah. Apa nahifah? Kurus. Bukan. Enggak. Mau dia gendut, mau dia kurus, kalau solihah tetap baik. Sekarang ada orang yang standar, ini kan anak-anak muda. Anak-anak muda standarnya harus diet, harus apa namanya tuh, langsing, seksi, demikian. Enggak, standarnya syariat bukan itu, tapi adalah solihah. Nah ini yang berat, ini yang sulit, ini yang repot. Karena sebagai kita, sebagai seorang perempuan, dari setiap masing-masing kita pasti akan selalu merasa kita masih penuh dengan kekurangan. Kita masih penuh dengan celah. Lantas bagaimana kita kemudian bisa menghasilkan bibit-bibit yang baik? Bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang baik. Mari kemudian kita melihat cerita-cerita dan sejarah agar kita bisa mengambil ibroh. Karena nggak mungkin saya menyampaikan hal ini dari pengalaman saya. Anak saya masih umur 4 tahun, ibu-ibu sekalian. Jadi belum bisa dijadikan contoh. Karena kan kalau dikatakan demikian, orang yang soleh, orang yang hebat, itu bisa dilihat dari keturunannya. Kalau keturunannya itu soleh, solihah, berhasil semua, tandanya orang tuanya ini bisa dipastikan sebagai orang yang soleh dan solihah. Maka kalau ibu-ibu lihat para ulama, para aulia itu pasti dilahirkan dan dididik oleh orang tua yang soleh dan solihah. Maka ini bisa menjadi contoh. Kita kalau mau belajar, kita lihat bagaimana pendidikan yang diberikan oleh orang-orang yang telah berhasil mendidik. Bukan saya tentunya, saya belum makomnya. Karena anak saya baru 4 tahun, saya masih berjuang juga sama. Kita juga masih sama-sama ingin supaya anak-anaknya, anak-anak kita semua jadi anak-anak yang solih dan solihah. Kalau ingin bercerita beberapa hal, saya ingin bercerita tentang peran ibu. Peran ibu sangat berpengaruh terhadap apa yang menjadi minat dan fokus utama seorang anak.
Kalau ibunya fokusnya urusan duniawi, banyak kemungkinan anaknya juga akan demikian. Kalau ibunya fokusnya urusan akhirat, banyak kemungkinan anaknya juga akan demikian. Saya akan memberikan satu kisah yang menjadi satu contoh ternyata seberpengaruh itu doktrin ibu, pendidikan seorang ibu kepada anak. Ada kisah di masa Nabi Muhammad SAW. Kita sedikit menceritakan sirah. Di awal Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, sebelum beliau berhijrah ke Madinah, terlebih dulu beliau mengirimkan utusan sahabat untuk berdakwah di daerah Madinah. Jadi beliau mengirimkan sahabat, namanya sahabat Mus'ab bin Umair, dikirimkan oleh Nabi Muhammad ke Madinah untuk menyampaikan ajaran Islam, memperkenalkan sosok Nabi Muhammad SAW ke orang-orang Madinah. Ada nih perempuan di Madinah yang belajar kepada sahabat Mus'ab bin Umair, ikut kajiannya sahabat Mus'ab, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibu-ibu oleh sejarah diceritakan sebagai perempuan yang cerdas, perempuan yang aktif, perempuan yang berkarir dan punya andil dalam beberapa peristiwa dalam Islam. Ummu Sulaim punya anak kecil namanya Anas bin Malik. Ibu-ibu kenal enggak sama sahabat Anas bin Malik? Kenal enggak? Oh tidak. Tahu enggak? Oh tahu. Kalau kenal kan enggak kenal ya. Saya juga enggak kenal, benar. Hidupnya 1400 tahun yang lalu dari kita, saya juga enggak kenal. Tapi tahu? Iya. Sahabat Anas bin Malik. Beliau orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai khadimnya Nabi. Kalau panjenengan pernah tahu ceritanya demikian. Kita kembali ke cerita awal mula Islam disebarkan di Madinah lewat sahabat Mus'ab bin Umair. Lewat sahabat Mus'ab. Kemudian sahabat Mus'ab setiap hari ketika menceritakan Nabi kepada Ummu Sulaim yang mengikuti kajiannya. Ummu Sulaim ini udah senang sama Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah. Sudah jatuh cinta dengan Islam sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah. Sudah masuk Islam terlebih dulu sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah. Setiap pulang dari ngaji selalu menceritakan kepada anaknya. Anaknya umurnya di bawah 10 tahun. Masih kecil, umur sekelas SD. Setiap hari cerita. Nah, tadi sahabat Mus'ab cerita. Kalau dulu gak ada sahabat Mus'ab nih, julukannya Ustadz Mus'ab mungkin. Pak Mus'ab, Pak Yai Mus'ab. Tadi cerita, nah Nabi tuh orangnya begini, perangainya begini, akhlaknya begini. Masya Allah indah banget akhlaknya. Kalau disakitin gak pernah balas. Kemudian orangnya begini. Setiap hari nanemin cerita tentang Nabi Muhammad kepada anaknya yang masih kecil. Setiap hari ibu-ibu sampai, karena waktu kita tinggal sedikit, saya sedikit cepatkan ceritanya. Sampai pada waktu Nabi Muhammad kemudian tiba waktunya berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ditunggu-tunggu oleh orang-orang Madinah selama 7 hari. Dulu ibu-ibu kalau mau bepergian belum ada namanya WhatsApp, belum ada namanya SMS,
belum ada namanya telepon, bisa berkabar dulu. Dulu kalau kita kirim surat lama, surat nyampe lama, mungkin sama dengan orang yang pergi, jadi nggak bisa berkirim kabar. Hanya kemudian ada kabar Nabi akan hijrah, sehingga orang-orang belum tahu hijrahnya kapan, datangnya kapan, akhirnya nungguin, udah seminggu nungguin. Orang-orang Madinah semuanya nungguin Nabi. Saat Nabi datang, dalam ceritanya saat Nabi datang, ketika Nabi Muhammad datang semuanya membacakan Tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Semua bacain. Apa yang kemudian diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, umurnya baru 10 tahun. Beliau bercerita, saat itu ketika orang-orang menyambut Nabi Muhammad datang, aku menyeruak. Karena tubuhku kecil, aku bisa masuk, menyelinap sampai di bagian terdepan. Aku bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu air mataku menetes. Melihat wajah baginda, aku saat itu berdoa, ya Allah jangan pisahkan aku dengannya selama-lamanya. Itu umurnya yang doa berapa tahun Ibu? 10 tahun. Coba bayangin aja, anak umur 10 tahun. Lihat Nabi Muhammad langsung senang, langsung bisa doa demikian. Itu gak ada yang bisa bikin demikian kecuali karena satu-satunya yang menanamkan cinta adalah seorang ibu. Jadi makanya kita sering lihat ya, anak-anak itu tumbuh sesuai dengan apa yang dicintai oleh orang tuanya. Orang tuanya tuh suka bola. Anak umur 2 tahun tiba-tiba pakai kaos bola. Umur 3 tahun tiba-tiba bisa tuh nendang bola sampai masuk ke gawang. Ditanya, kamu yang paling kamu idolain siapa? Aku, Messi, Lionel Messi. Kok bisa dia kenal sama Messi umurnya baru 3 tahun, baru 2 tahun, baru 4 tahun. Yang ngenalin orang tuanya, ibu dan bapaknya. Yang ngenalin orang tuanya. Anak sekecil itu bisa mengidolakan semisal saya contohkan. Dia senang nyanyi, senang kali nyanyi, hafal berbagai macam, idolanya siapa? Semisal ditanya, kamu idolanya siapa? Aku senang sama Ayu Ting Ting semisal. Karena yang ngenalin orang tuanya. Maka begitu besar peran seorang ibu. Sehingga ibu-ibu sekalian, berkarir kita yang paling utama disebutkan di dalam berbagai macam makalah para ulama, keterangan para ulama, yang paling utama adalah bagaimana kita mendidik dan menerapkan akhlak Islamiyah. Akhlak Islam, pendidikan yang syarat akan syariat Islam, kita didik kepada anak sedini mungkin. Paling utama rasa senang. Anak dididik senang dan bergantung dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan orang-orang soleh. Supaya nanti kalau besar dia mau jadi apa aja, tautan hatinya, tambatan hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Pendidikan orang tua di masa ini sangat berperan. Maka kita orang tua, khususnya kita sebagai seorang ibu, ini karir yang harus kemudian kita utamakan. Seperti tadi, kalau sempat berbincang dengan Ibu Arina, ini termasuk contoh perempuan hebat. Beliau itu mengutamakan dan memprioritaskan anak-anak.
Tadi beliau cerita kalau urusannya dengan bisnis beliau kerjakan malam hari. Beliau kerjakan malam hari, selesaikan sebelum anak-anak bangun. Maka Ibu Arina, niki sama dengan yang dilakukan oleh orang tua kami. Ibu saya, dulu di masa-masa sebelum sekarang, mungkin kalau ibu-ibu tahu Umi Hana, sekarang Umi Hana banyak santri sih misalnya, banyak santri. Bisalah kemudian ada yang bantuin santri-santri dan sebagainya. Dulu di awal-awal pernikahan beliau masih berjuang, jadi nyuwun sewu. Di Lirboyo, kami di Lirboyo itu ada sedikit adat yang kalau orang luar itu tahu banyak mungkin dihujat. Di Lirboyo itu yang kerja, yang cari ma'isyah, yang perempuan. Yang perempuan, dari mulai dulu pendiri Lirboyo. Karena Mbak Yai Abdul Karim itu beliau tidak ngerti perihal urusan dunia. Ya beliau tetap mengusahakan demikian, tapi Bunyai yang kemudian bekerja. Jadi besarnya Lirboyo karena peran seorang ibu. Besarnya Lirboyo karena peran seorang ibu. Dan itu turun-temurun dari Bunyai Bomroh. Kemudian turun lagi ke Bunyai-Bunyai selanjutnya. Bunyai Idris Marzuki. Itu turun-temurun yang kemudian berperan untuk bekerja dan memperluas pondok adalah seorang perempuan. Niki menunjukkan andil perempuan juga termasuk bisa tidak hanya di lingkup keluarga tapi juga di luar. Kalau semisal karirnya kerja berarti bisa membangun relasi, membangun tenaga, kemudian lahan pekerjaan bagi sekitarnya. Dan kalau semisal di pondok pesantren bisa loh. Yang membuat besar pondok, suatu pondok adalah Bunyai. Jadi yang kerja dari dulu perempuan. Umi datang, Umi saya kebetulan orang Madura ibu-ibu, orang Bangkalan. Jadi saya masih keturunan Madura. Ya, dengan Bu Arina sama, orang-orang Madura, kita orang-orang Madura begitu. Kemudian beliau sampai di Lirboyo dibilangin, Buli, kalau bahasa Jawanya itu bibi begitu ya. Buli, di Lirboyo itu yang laki-laki ngaji. Karena laki-lakinya gak bisa kerja Buli, tugasnya ngaji. Yang kerja yang perempuan. Ini kalau orang luar kan langsung protes ya kan ya. Kewajiban nafkah kan suami. Sini kan kewajibannya melayani. Ini udah disuruh ngurus anak, disuruh kerja pula. Kan begitu. Ya kan? Ini pasti banyak protesnya. Tapi apa? Asasun nikah at-ta'awun wa tafahum. Asas dari pernikahan itu adalah saling menolong dan saling memahami. Tidak dalam dasar saling memaksa. Kewajiban dari istri ke suami, suami ke istri, bukan. Tapi at-ta'awun wa tafahum. Jadi kalau orang-orang faham bahwa asasun nikah, dasar dari pernikahan demikian, tidak menuntut. Umi dulu demikian. Bangun jam 2 malam ibu. Bangun jam 2 malam. Bikin donat. Nyuwun sewu. Umi saya dulu itu juga penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran ketika awal-awal menikah, beliau belum hatam Qurannya. Jadi beliau masih melanjutkan hafalan Al-Quran sampai khotam ketika sudah menikah. Dibayangkan malam itu beliau bangun jam 2 malam, kemudian bikin donat, ini kalau cerita, sambil merampungkan kewajiban murojaah. Karena Umi khotam itu ada di pernikahan di tahun pertama khotam. Tapi belum lancar. Kalau ibu-ibu mungkin searching di YouTube sekarang. Umi Hana kalau baca Quran udah sambil ngulek-ngulek ya kan. Sambil masak begitu. Sudah bisa di luar kepala Qurannya. Dulu belum. Jadi beliau sering kali cerita sambil masak, sambil deres, sambil murojaah, sambil nyetrika,
Kalau hafalan Qur'annya beliau kemudian belum bisa dibaca di luar kepala, beliau buka Qur'an di depannya. Jadi baca Qur'an sambil nyetrika. Bikin jajan sambil baca Qur'an. Itu kewajiban Umi yang kaitannya pekerjaan dengan kewajiban Qur'annya. Belum nanti kemudian urusan dengan keluarga. Maka menurut kaulo ini mungkin yang bisa dijadikan contoh kepada kita. Bahwa ketika kita ingin punya andil lebih banyak, tidak hanya dalam lingkup keluarga, namun juga kita punya andil jauh lebih luas, maka satu, kita harus merelakan untuk kita berjuang lebih banyak. Tentu tidak bisa serta-merta istirahatnya banyak, pingin sukses tapi tidur terus ya enggak bisa. Ya berarti waktu istirahat pasti akan ada yang dikurangin. Untuk kemudian memaksimalkan supaya nanti ketika tugas utama kita semuanya sudah beres. Kan demikian. Tapi penting yang perlu kita pahami bahwa sukses itu ternyata tidak hanya didasari dengan pembagian waktu yang baik antara dalam rumah tangga, dalam peran ibu. Dia bisa bagi waktu yang baik. Kayak contoh tadi Bu Arina cerita malam desain semisal begitu, urusan pekerjaan. Kemudian sebelum subuh, pagi jam 5 ada beban untuk photoshoot, semisal kewajiban photoshoot dilampungkan. Pagi anak-anak bangun beres semua sudah siap untuk bertugas sebagai seorang ibu dan seorang istri. Kan demikian, pembagian waktu yang baik. Tapi kalau kita lihat dari para ulama-ulama kita, mencetuskan anak-anak yang solih-solihah tidak lepas dari yang namanya tirakat ibunya. Dan tirakat ini yang paling baik nomor 1. Usahakan apa yang masuk dalam diri anak, yang dikonsumsi anak adalah harta yang halalan thayyibah. Karena ibu-ibu sekalian mohon maaf, idza akalal haram asad jawarihu sya'a am aba. Kalau seseorang itu makan perkara yang haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat, dia mau ataupun tidak. Maka kalau mau keturunannya baik, syarat utama makanannya harus halal. Maka tirakat utama nggak usah jauh-jauh doa dulu, enggak. Jangan jauh-jauh doa. Pertama, konsumsi dan yang dipakai, yang dimakan kita dan keturunan kita. Karena ibu ini yang menyediakan, yang paling banyak berkaitan dengan hal ini harus dari harta yang halal. Pertama. Kedua, kalau ngomong yang baik-baik, niki Mbah Yai Anwar Mansur selalu dawuh begitu. Lek ngomong sing api-api, lek ndonga sing api-api, ojo suwalihe. Bahasa Jawanya begitu. Kalau ngomong yang baik-baik, kalau doa yang baik-baik, jangan pernah doa sebaliknya. Karena kadang ada orang tua yang modelnya, kalau anaknya nakal, sebelnya ya diungkapin. Ih, kamu nakal banget sih. Nyebelin, misal. Dibilangin dari tadi enggak nurut. Ya kalau enggak nurut beneran bukan salah siapa, salah ibunya sendiri. Atau kadang-kadang mungkin ibu-ibu pernah nih relate. Anak lagi manjat-manjat. Hati-hati, jatuh loh ya, jatuh dulu. Belum selesai ngomongnya udah jatuh duluan. Ini Mbah Yai dawuh, itu jatuh bukan karena apa? Karena ibunya bilang jatuh. Maka jangan sampai ngomong jelek-jelek dawuh Mbah Yai, fa innal malaikata tu'minuna ma taqul. Malaikat itu mengamini apa yang kamu ucapkan. Jadi ibu kalau bisa lagi apa-apa itu harus kita ungkapin yang baik-baik. Lagi nimang anak, kita harus ambil doa yang baik. Solih. Oh jangan ingin punya anak nanti jadi anak semisal. Jadi anak waliullah semisal. Ya wali. Doanya begitu. Tuh solih. Hatinya baik. Terus begitulah. Walaupun anak lagi nakal begitu ya.
Masya Allah Salih, orang tua kami selalu mengajarkan demikian. Bukan berarti di keluarga kami tidak ada yang nakal ibu-ibu. Di keluarga pesantren banyak yang nakal. Saya contohkan, ada cerita satu ulama besar punya anak, itu tukang maksiat, tukang minum khamr. Tukang minum khamr, ulama besar. Kurang apa? Mauidhah pasti, nasihat pasti, uswah contoh pasti, sudah semua. Tapi anaknya jadi peminum khamr, tukang mabuk-mabukan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang tuanya tidak pernah letih untuk mendoakan. Sampai pada akhirnya mau taubatnya kapan? Saat orang tuanya sudah meninggal. Baru anaknya mau taubat. Jadi akhirnya apa? Anaknya setelah orang tuanya meninggal mau taubat. Sampai kemudian bisa menjadi ulama besar lagi. Maka ibu jangan pernah letih berdoa. Dan mungkin yang ingin kalau sampaikan yang terakhir, karena waktu saya sudah habis. Bahwa doa yang diajarkan oleh orang tua kami dan guru-guru kami yang kemudian selalu tidak pernah terlewat disampaikan oleh Abuya Abdullah Kafabi Mahrus ketika menyampaikan hal ini kepada teman-teman perempuan adalah beliau mendawuhkan ibu supaya nanti mendoakan anak-anaknya yang baik. Salah satu yang diajarkan beliau dan diijazahkan beliau kepada anak-anaknya adalah membacakan Fatihah. Ibu, mungkin ini saya nanti bisa ijazahkan, caranya adalah anak-anak kita dibacakan Fatihah 41 kali setelah maghrib. Setelah maghrib. Jadi setelah maghrib kita bacakan Fatihah 41 kali untuk anak-anak. Kalau panjenengan semua masih belum mampu 41 karena mungkin ada kesibukan dan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka Buya dawuh boleh mengamalkan wirdul Fatihah untuk gantinya, yaitu membaca Fatihah 11 kali. Namun yang sangat dianjurkan yang 41 kali. Namun kalau nggak bisa boleh diganti 11 kali. Nanti ketika bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, silakan diulang 3 kali dengan membacakan hajat di dalam hatinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 kali, jangan kerentak di hatinya baca hajatnya. Seperti itu, kemudian selesaikan sampai waladhdallin 11 kali. Ini yang kemudian diamalkan dan diajarkan oleh guru-guru kami, orang tua kami kepada kami. Saya ijazahkan nanti sama-sama membaca Qabiltu. Ketika kalau membaca Qabiltu nggih, saya ijazahkan kepada panjenengan semua apa yang dijazahkan oleh orang tua kami membaca Fatihah tadi. Saya ijazahkan kepada panjenengan Qabiltu. Monggo diamalkan. Ini dari Mbah Yai Mahrus Ali. Insya Allah dari banyak cerita ini mujarab untuk melembutkan hati anak supaya nasihat orang tua bisa masuk, supaya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC untuk kemudian memimpin tanya jawab. Saya akhiri, wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seperti ngecas keilmuan kita ya ibu-ibu ya, untuk menjadi perempuan yang senantiasa solihah, senantiasa belajar, dan tentunya untuk merawat diri juga. Dan paling benar untuk merawat diri adalah menggunakan skincare dari Arina Hidayah Skincare. Dan biar cantik juga, hijabnya, bajunya harus dari Arina Premium Hijab. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Baik, kami berikan kesempatan kepada teman Arina semuanya untuk bertanya. Silahkan yang mau bertanya ajungkan tangan. Oke, wow, nampaknya banyak sekali yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan berapa ya? 3 pertanyaan dulu. Saya pilih yang paling belakang yang kerudung coklat. Sama yang sebelah sana. Oke, ibu yang pakai kerudung hitam. Oke.
Sebentar, nanti saya pilih lagi. Boleh ajukan pertanyaan dulu yang kerudung coklat, silakan. Sebutkan nama, aduh Bu, tahan Bu ya. Sebutkan nama sama pertanyaannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Neng, nama saya Rofida dari Perumahan Batuan. Saya sangat suka dan ngefans sekali sama Neng Sheila. Saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kiat agar kita itu tetap hormat dan hati kita itu tidak sombong pada suami walaupun kita punya penghasilan sendiri. Dan mungkin penghasilan kita lebih banyak dari suami. Itu yang pertama, karena saya sendiri terkadang masih ngapain sih nurut banget sama suami, saya kan punya uang sendiri, saya punya penghasilan sendiri. Nah hati saya itu kadang seperti itu, jadi saya ingin kiat-kiat agar hati saya itu bersih, jadi sami'na wa atokna tanpa batas pada suami itu. Karena ridho Allah kan di kita itu harus punya ridho suami agar Allah juga ridho pada kita, kayak gitu Neng. Yang kedua, boleh Kak, boleh 2. MC, boleh 2. Mohon maaf, 1 aja ya Bes. Ya. Teman Arina, sabar ya, 1 ya. Oke. Terima kasih Neng. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 pertanyaan dari Kak Rofida. Kita geser lagi ke Ibu yang pakai kerudung. Tadi yang acungkan tangan? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Fatin dari Ganding. Pertanyaan saya, bagaimana jika orang tuanya sama-sama semuanya akhlaknya jelek, tapi keinginan orang tua pengen mempunyai anak yang soleh dan solehah? Bahkan kan di surah An-Nur itu, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Bahkan wat-tayyibatu lit-tayyibina. Bagaimana caranya kalau misal sudah ada orang tua sama-sama akhlaknya tidak baik, tapi harapan orang tua pengen mempunyai anak yang soleh dan soleha? Terima kasih Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kak Fatin untuk pertanyaannya. Saya berikan 1 kesempatan lagi, silakan boleh acungkan tangan. Oke, tadi sebelah sana sudah, sebelah sini sudah, barisan tengah mungkin oke. Yang lagi berdiri, oke silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari Kalianget. Saya ingin menanyakan pertanyaan, di dalam pernikahan tidak selalu berjalan dengan baik. Ada kadang engkar dan lain-lain dengan suami. Bagaimana cara membuat hati kita punya rasa maaf yang luas, cara merajut hati untuk menjadi lapang, dan terus memupuk cinta terhadap suami di dalam rumah tangga. Terima kasih Neng. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan sudah disampaikan. Ada Kak Rofida, Kak Fatin, dan Kak Dewi. Mohon izin Neng untuk mengulangi pertanyaannya. Kak Rofida tadi bertanya, Neng gimana sih giatnya untuk tetap hormat kepada suami, tapi sebenarnya kita udah punya penghasilan yang lebih besar daripada suami. Kadang sombong Neng gitu ya. Nah pertanyaan yang kedua dari Kak Fatin, punya orang tuanya sebenarnya akhlaknya buruk, tapi boleh nggak kalau misalkan punya anak yang cita-citanya nanti untuk harus menjadi solih-solihah. Dan Kak Dewi tadi bertanya juga bagaimana cara untuk punya maaf yang luas
kepada suami. Karena dalam pernikahan tidak seindah di pengantin baru nih. Mohon izin kami persilakan nih untuk menjawab 3 pertanyaan. Baik, terima kasih pertanyaannya, Masya Allah bagus sekali. Saya izin menjawab satu-satu. Pertama, tentang bagaimana kiat tidak sombong dan tidak meremehkan. Saya nyuwun sewu ya, teringat sekali. Beberapa waktu yang lalu saya lihat beliau Habib Ali Zainal Abidin, Malaysia. Beliau pernah menyampaikan bahwa memang sekarang banyak sekali muncul permasalahan rumah tangga itu yang karena istrinya secara kafaah lebih tinggi dari suami. Jadi akhirnya tidak sekufu menimbulkan banyak sekali permasalahan rumah tangga. Seperti itu, dakwah beliau. Namun begini, ibu-ibu, kita sudah enggak tanya lagi bahas kafaah kalau sudah menikah. Kafaah itu kan kita bahas kalau belum menikah. Cari suami yang sekufu. Istri, suami harus sekufu. Ini karena memang untuk meminimalisir akan adanya banyak geronjalan-geronjalan yang lebih besar nanti setelah menikah. Islam kan demikian. Makanya mengajarkan harus sekufu. Tapi kalau sudah kadung menikah, sudah kadung terlanjur menikah, ternyata kemudian istrinya lebih sukses daripada suaminya. Akhirnya menimbulkan si istri ini katanya Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini gimana kalau kita ganti aja? Jadi an-nisa qawwamuna 'alar rijal. Kan aku nih yang ngasih nafkah. Kan aku yang ngasih harta. Kan aku yang menghidupin. Harusnya yang taat suami ke istri dong. Kan aku yang megang uang. Kadang-kadang banyak yang begitu, mohon maaf ibu-ibu. Di luar sana nih, yang pegang uang, yang jadi pemimpin. Dalam rumah tangga, yang jadi uang, yang pegang uang, yang kemudian diturutin dan diikutin. Uang, maka nyuwun sewu. Gimana caranya supaya kita kemudian tidak sombong? Jangan menjadikan materi sebagai tolak ukur kehidupan rumah tangga kita. Kalau kita kemudian memegang urusan materi dan urusan dunia. Dunia itu berarti apa? Materi, jabatan, apa? Popularitas. Itu juga termasuk hal-hal yang membuat istri merasa lebih punya power daripada suami. Popularitas, jabatan, harta, pangkat dan sebagainya. Jangan dijadikan sebagai tolak ukur yang menjadikan rumah tangga kita bahagia. Atau tolak ukur yang memegang kuasa. Tidak. Kita harus tetap tunduk dan patuh aturan syariat. Syariatnya gimana? Tetap Qur'annya bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah dawuh demikian, kemudian dalam ayat yang lainnya walirrijali 'alaihinna darajah. Sehingga makanya kesimpulannya para ulama mencetuskan hukum, oh berarti istri itu wajib taat ke suami. Ibu-ibu tadi ada sedikit kata-kata yang perlu untuk kemudian kita sedikit beri tanda kutip atau keterangan begitu. Sami'na wa ata'na secara total dan mutlak kepada suami. Ini keliru. Keliru. Saya bilang keliru kenapa? Memang kewajiban istri taat sama suami. Taat itu begini, kalau awalnya wajib sudah tidak perlu kita bahas ya. Yang wajib bagi kita untuk suami perlu kita lakukan. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak wajib mestinya itu mubah. Mubah itu berarti boleh kita lakukan. Ya. Tapi menjadi tidak boleh karena suami melarang. Atau hal-hal yang awalnya itu mubah, boleh dan boleh kita tinggalkan, menjadi harus kita lakukan karena suami memerintah. Selama satu, bukan kaitannya dengan maksiat kepada Allah. Dua, tidak berdampak madarat kepada diri istri.
Ada dua hal yang perlu kita berikan catatan. Jadi tidak boleh mutlak sami'na wa ata'na taat kepada suami. Satu syaratnya yang pertama adalah selama bukan maksiat kepada Allah. Yang kedua adalah selama tidak berbahaya kepada istri. Menimbulkan mabarat atau doror kepada istri. Membahayakan istri. Sehingga nyuwun sewu, saya contohkan ibu-ibu. Ada suami itu yang gak suka jengkol, bau jengkol. Makan jengkol boleh gak bu? Boleh ya, makan pete boleh ya? Suami yang ngelarang nih, kamu jangan makan jengkol, aku gak suka baunya. Itu jengkol jadi haram bagi istri. Karena suami gak suka. Atau mungkin kalau bisa ada suaminya jadi gak boleh. Secara syariatnya begitu. Hanya kadang-kadang ada hal-hal yang sebenarnya boleh-boleh saja tuh kita makan, kita lakukan. Jadi nggak boleh karena suami yang melarang. Begitu. Makanya ada hal-hal yang kemudian kita nggak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Itu yang perlu kita pahami adalah karena di sini kewajiban kita adalah kemudian taat kepada suami dalam rangka untuk mencari ridhonya. Demikian. Sehingga bagaimana kalau semisal suami ini di bawah kita secara finansial dan sebagainya, kita lebih tinggi secara pangkat dan finansial dan sebagainya, kita bagaimana supaya tetap mau taat? Ya kamu kalau memandang suami, pandanglah dengan pandangan yang memang diharuskan syariat kamu memandang untuk, yang diharuskan syariat untuk kamu memandang kepada suami, begitu. Bukan dengan pandangan kita, dengan kacamata kita, bahwa apa yang menjadi tolak ukur mulia adalah sebatas materi dunia, bukan. Jadi nyuwun sewu. Kadang-kadang ada yang suaminya ibadahnya malas-malasan. Ini kalau panjenengan udah urusannya nggak dunia nih, saya coba urus urusan yang lain. Ada yang suaminya ibadahnya malas-malasan. Sholat subuhnya qodho terus. Istrinya bangun dari jam 2 malam tuh kan, tahajud ya kan ya, doain anak-anaknya. Giliran suaminya dibangunin tuh gak mau buat bangunin salat subuh, sulit banget. Udah dibangunin ya bu ya, harus dibangunin karena kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Bahkan di dalam kitab fikihnya perempuan itu kalau bisa yang membantu, tu'ainu ala zawjiha alal akhir, membantu suaminya dalam urusan akhirat. Jadi harus kita kemudian bantu, dibangunin. Udah dibangunin tetap gak bangun-bangun. Kayak gini kan kadang-kadang ada nih hati istri. Katanya harus taat sama suami. Tapi suaminya kok gak bisa jadi panutan. Kok gak bisa kemudian kita taatin. Gimana? Ibu, yang penting urusan ibu adalah taat selain hal-hal yang maksiat kepada Allah karena ini perintahnya Allah. Jadi kita perlu bikin mindset, bikin pemikiran dalam mindset kita, dalam pikiran kita bahwa saya melakukan ini tuh bukan karena suami, karena Allah perintahkan saya demikian. Jadi entah suami mau bagaimanapun bukan urusan saya, karena Allah perintahkan saya demikian, maka saya demikian. Ini yang sulit. Ngerubah mindset yang demikian yang sulit. Karena urusan kita kan sama ego. Suaminya kita menyakitin kita. Pinginnya bales. Secara naluri perempuan, secara naluri manusia pinginnya bales lah. Siapa yang mau disakitin? Tapi enggak. Kalau secara semisal nyuwun sewu, suaminya bukan suami yang kategorinya solih. Bukan suami yang kategorinya baik, karena kan kalau baik kan al-karim, ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Suami yang dikatakan mulia adalah mereka yang memuliakan perempuannya. Ini enggak, sukanya nyuruh-nyuruh ya kan ya. Sukanya nyuruh-nyuruh ya kan. Ya kelihatan love language juga enggak ada ya kan ya. Datang juga pas mau butuh-butuhnya aja ya kan. Misal ya kan ya. Cuma ngasih nafkah. Tapi ya udah gitu-gitu aja gitu. Bukan yang memuliakan perempuannya gitu, kita gak merasa dimuliakan gitu. Kan bukan termasuk kategori karim. Kategori yang kedua, wa ma'ahanahunna illa laim.
mereka yang tercela, yang kemudian mereka yang menghinakan perempuannya. Tapi bukan berarti kemudian kalau suaminya tercela ibu boleh mencela sesukanya. Tidak. Tapi kita kalau pingin kemudian bisa longgar hatinya, luas hatinya, lapang hatinya, berarti kita begini konsepnya. Saya begini karena Allah perintahkan saya, terserah suami urusannya mau kayak gimana. Begitu. Nggih, niki pertama jawaban kula. Niki agak sedikit berat saya menyampaikan hal itu karena urusannya sama nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu tuh pinginnya yang yang buruk. Dan innan nafsa tumilu ilar raha. Nafsu tuh pengennya enak. Kalau yang menurut nafsu nggak enak, nggak pingin. Pengennya enak. Coba disuruh milih. Milih, semisal milih belajar sama milih HP. Milih mana ibu? HP. Mobil bekas, mobil baru? Baru. HP bekas, HP baru? Milih yang enak mesti, ya kan? Kuliner enak, kuliner enggak enak, mesti milih yang enak. Mesti milih yang enak. Itu nafsu. Innan nafsa. Dan banyak-banyaknya yang enak-enak itu adalah yang enggak boleh. Kan demikian. Maka dari itu ini perlu untuk kita didik hati kita dan belajar. Kalau juga masih taraf belajar, nggih, kadang-kadang masih bolak-balik ngingetin, sehingga kita perlu belajar lebih kepada orang-orang yang nyuwun sewu, suaminya nggak baik, tapi dia tetap baik. Itu kalau Abu Yakafa dawuh, istri yang sabar dengan karakter suaminya yang nggak baik, itu banyak kemungkinan istrinya min auliyaillah. Min auliyaillah. Doanya mustajab, anak-anaknya solih-solihah. Bu Yakafa sering dawuh demikian. Jadi makanya maksud saya, kadang-kadang hal-hal yang di mata kita nggak baik, fa in karihtumuhunna syai'an, itu fasa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Itu jangan kemudian langsung kita depak saja tuh dah. Udah dikit-dikit cerai aja dah, udah. Sampai nggak baik cerai, enggak. Kadang-kadang justru malah kita mempertahankan, malah Allah siapin hal-hal yang jauh lebih banyak tidak kita duga pahala-pahala yang disiapkan Allah, begitu. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Orang tuanya sama-sama akhlaknya buruk tapi pingin anaknya baik. Maka satu tips saya, kumpulkan dia dengan orang-orang yang soleh. Buat dia senang dengan orang-orang yang soleh. Saya nggak akan menjamin, saya diri saya sendiri bahkan tidak akan bisa menjamin. Saya orang yang baik, nggak akan bisa menjamin. Tidak akan ada yang bisa menjamin saya orang yang baik. Karena orang yang baik tidak akan mengklaim dirinya baik. Orang yang baik pasti akan selalu merasa penuh dengan kekurangan. Sehingga nyuwun sewu, mesti semuanya kalau ditanya akhlak saya masih buruk. Tapi semuanya masih pasti ingin punya anak yang baik. Agama kita itu agama harapan. Karena Allah dawuhnya begini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi Rasulullah itu uswah hasanah untuk siapa? Mereka yang punya harapan. Maka selama masih punya harapan untuk menjadi baik, menjadi solih dan solihah, berarti masih punya kesempatan yang besar untuk kemudian hasil akhirnya baik. Karena agama kita agama harapan. Saya contohkan, Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke Taif, beliau kan awalnya pengennya orang Taif menerima, nyatanya kan tidak, sebaliknya. Orang Taif memusuhi, dilemparin batu, Nabi Muhammad dilemparin batu. Sampai kemudian Allah ngirim utusan malaikat untuk nanya ke Nabi, ini ditumpasin aja gak sih orang Taif? Dikasih gunung, plek, mati semua udah. Biar habis tuh, karena mereka melukai Nabi Muhammad. Enggak, Nabi bilang, aku berharap nanti keturunan-keturunannya di masa mendatang akan ada orang-orang yang mau beriman kepada Allah
dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan nyatanya apa? Ternyata di masa mendatang betul-betul banyak dari keturunan Taif menjadi orang-orang yang beriman. Tandanya apa? Yang perlu panjenengan lakukan terus berharap, karena memang Allah perintahkan demikian, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Agama ini adalah agama harapan. Mereka masih akan punya kesempatan mendapatkan yang baik selama mereka masih punya harapan untuk kemudian hari mendapatkan hal yang baik. Karena itu berarti bentuk husnudzon dia kepada Allah, bahwa kalau kita husnudzon kepada Allah, kita mengikuti apa yang Allah inginkan, okay? Husnudzon kepada Allah itu harus sama ibu-ibu, harus sejajar. Jangan hanya husnudzon sama Allah tapi kita berlaku semaunya. Enggak boleh. Allah dalam hadis qudsi itu dawuh, kalau ya abdi ana urid wa anta urid wala yakunu illa ma urid. Aku ingin, kamu juga pengen. Kamu pengen, aku juga pengen, punya keinginan. Tapi nanti yang akan terjadi tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang aku pengen. Ketika kamu pasrah terhadap apa yang aku inginkan, Allah dawuh, maka nanti aku akan memenuhi apa yang kamu inginkan. Tapi ketika kamu mengikuti apa yang kamu inginkan, maka aku akan bikin kamu susah dan capek terhadap apa yang kamu inginkan. Jadi kalau kita husnudzon kepada Allah, tentu harus sesuai dengan jalurnya Allah yang inginkan. Jadi pertama makanya kalau menyampaikan, dekatkan dia dengan orang soleh. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, dekatkan dia kepada orang yang soleh. Bikin dia senang sama orang yang soleh. Bikin dia senang sama Nabi Muhammad. Kalau dia sudah punya bekal utama ini, dia punya kebiasaan ini, maka nanti meskipun nyuwun sewu, kita sendiri belum bisa menjadi contohnya, dia akan bisa mencontoh orang-orang yang bisa dijadikan contoh. Seperti itu. Nggih, nyuwun sewu. Banyak juga contoh dari orang-orang besar, lahir dari orang tua yang ternyata bukan termasuk orang yang berpendidikan. Kadang-kadang ada syaraful walid bi syarafil walad. Orang tuanya mulia karena anaknya mulia. Caranya gimana? Ya kita didik anak-anak, dimasukkan semisal dididik pesantren atau masukkan ke pesantren, dididik agama Islamnya yang baik, tumbuhkan rasa cintanya kepada para ulama yang besar. Mereka akhirnya kemudian bisa senang sama syariat Islam, betul-betul taat sama Allah dan Rasulnya. Itu nanti kalau anaknya jadi orang yang sukses, orang tuanya ikut sukses. Contohnya banyak, nyuwun sewu, banyak alumni Lirboyo, saya contohkan yang di sekitar kulo. Karena kulo enggak bisa nyontohin orang-orang yang tidak saya kenal. Banyak alumni Lirboyo, orang tuanya petani. Petani bukan enggak pernah mengenyam pendidikan pesantren, enggak pernah ngerti namanya syariat Islam, tapi karena pingin punya anak yang solih, dimasukkan ke pesantren. Dididik sampai selesai tuntas, pendidikannya selesai, pulang-pulang jadi kiai. Sukses, punya santri banyak, dekat hubungan dia dengan Allah, sehingga apa? Yang mulia bukan hanya anaknya, tapi kan nyuwun sewu, semisal anaknya namanya Abdullah, Kiai Abdullah bin, semisal orang tuanya namanya Sutarman semisal, Kiai Abdullah bin Sutarman. Maka demikian, contoh adalah kadang-kadang orang tua ini, bukan kadang-kadang, kebanyakan orang tua ini memang merasa belum bisa menjadi orang tua yang baik, tapi selalu menginginkan anak-anak bisa menjadi anak-anak yang baik. Nggih, ini kemauan saking kaulo. Nggih. Kemudian yang terakhir adalah di dalam pernikahan tidak selalu berjalan dengan baik. Maka bagaimana cara merajut hati agar lapang dan memupuk cinta kepada suami tadi ya? Gimana supaya tetap bahagia? Satu, jenengan teman-teman sekalian perempuan harus bisa mengatur hatinya masing-masing.
tolak ukur bahagia itu bukan pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Kalau kita bisa bahagia dengan diri kita, maka bagaimanapun lingkungan sekitar kita tidak akan bisa merubah suasana bahagia kita. Jadi pertama, usahakan panjenengan harus bisa menata hati terlebih dulu. Hati kita urusan kita, bukan urusan orang lain. Jangan pernah menyalahkan kita tidak bahagia karena orang lain, tidak. Kalau teman-teman belum bisa bahagia, karena teman-teman belum bisa ngatur hatinya sendiri. Orang lain mau berkata apa, tapi kalau kita bisa mengatur hati kita, makhluk itu kunci utama bahagia. Suami itu makhluk. Kalau kita bahagia tergantung suami kita, salah. Bahagia bukan karena tergantung suami, bahagia tergantung kita. Maka banyak ya, ada kasus-kasus di luar, nyuwun sewu, suaminya bermasalah, istrinya enjoy, menikmati hidup. Itu berarti dia bisa tidak menautkan kebahagiaan kepada makhluk, tapi kepada Allah. Itu bagus sekali. Maka niki perlu untuk kita upayakan dan kita usahakan. Lapang. Makanya termasuk yang Nabi Muhammad kemudian ajarkan dan menjadi misi beliau kepada orang Islam adalah wal ya'fu wal yasfahu. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Misi beliau itu apa? Umat Islam punya hati yang lapang, tidak menyimpan kebencian. Niku misi beliau. Sehingga orang yang paling bahagia bukan orang yang paling banyak hartanya, tapi orang yang paling bahagia adalah yang tidak memendam kebencian kepada siapapun dalam hatinya. Itu adalah orang yang bahagia. Siapapun, bukan hanya kepada suami, mertua, orang tua, anak, tetangga, siapapun tidak punya kebencian. Saya bisa jamin, itu pasti menjadi orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan. Untuk terakhir, ibu-ibu, dalam Al-Quran, anak itu digambarkan 3 hal. Sebagai closing statement ya. Pertama, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak itu bisa menjadi zina, perhiasan dunia. Kalau anaknya baik, salihah, mesti orang tuanya jadi bahagia. Lihat ada orang tua baru punya anak, mesti senang bahagianya. Zinatul hayatid dunya. Kedua, Quran menggambarkan, ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Anak digambarkan menjadi musuh bagi orang tuanya. Ada anak yang menjadi musuh orang tuanya. Maka bagaimana ketika semisal ada anak yang demikian kepada orang tuanya, Quran memberikan solusinya dalam ayat selanjutnya. Wa in ta'fu wa tasfahu. Kalau kamu memaafkannya, kamu lapang dadanya, wa taghfiru, dan kamu mintakan ampunan untuknya, fa innallaha ghafurur rahim. Bukankah panjenengan semua tahu cerita saudara-saudara Nabi Yusuf yang mengkhianati ayahnya, kemudian minta kepada ayahnya, ya abana astaghfir lana dzunubana. Wahai ayah, mintakan ampunan untuk kami kepada Tuhan kami. Inna kunna khotiin, kami orang-orang yang bersalah. Ayahnya kemudian mengijabahnya, mendoakan anak-anaknya supaya dapat ampunan. Tahu ibu-ibu sekalian, ternyata yang menjadi nabi bukan hanya Nabi Yusuf saja, tapi semuanya saudara Nabi Yusuf oleh Allah diangkat menjadi nabi. Berkat doa ayahnya yang memintakan ampunan untuk anaknya, padahal awalnya menjadi musuh. Dan yang ketiga, ini yang dialami oleh semua orang tua, amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kita itu adalah sebagai ujian. Maka bagaimana kita memperlakukan ujian yang Allah berikan kepada kita, Quran memberikan solusi.
fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Takwa, manut, taat sama apa yang Allah perintahkan, itu dampaknya banyak kepada anak. Usahakan ikut apa yang Allah gadiskan, apa yang Allah tentukan, itu nanti dampaknya banyak kepada anak. Kedua, wasma'u, dengarkan banyak nasihat. Wa ati'u, ikutilah nasihat-nasihat tersebut. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan infakkanlah hartamu, kembalinya nanti banyak untuk dirimu sendiri. Jadi banyak ibu-ibu, tirakat itu bentuknya adalah sodakoh. Sodakoh kita bentuknya nanti itu tirakat untuk anak-anak kita. Panjenengan kalau sodakoh jangan lupa diniati untuk hal ini, karena ini termasuk bentuk kita menirakati anak-anak kita supaya bisa jadi anak-anak yang solih-solihah. Mungkin yang terakhir saya sampaikan, saya mohon maaf bila dari awal sampai akhir banyak salah kata dari yang saya ucapkan. Saya mungkin di sini tidak niat untuk menggurui, saya menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kami. Sama-sama saya juga masih berjuang. Mohon maaf kalau banyak kelirunya tadi menyampaikan menyampaikan pesan-pesan dan nasihat-nasihat dari guru-guru kami begitu. Dan selanjutnya saya berterima kasih kepada Bu Arina dan seluruh keluarga besarnya atas penghormatan yang luar biasa. Saya haturkan jazakumullah hasanal jaza kepada seluruh tim dari Arina Hijab dan Arina Skincare atas acaranya yang luar biasa. Ini Masya Allah sekali, sukses acaranya. Semoga kedepannya mari kita doakan bersama Arina Hijab dan Arina Skincare bisa terus berjaya, sukses, barokah, dan bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak orang-orang di sekitarnya, Insya Allah. Dan yang terakhir, saya mohon doa, semoga saya oleh Allah dan keluarga diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan husnul khatimah. Saya mohon maaf kepada teman-teman Arina sekalian tidak bisa membersama acara sampai akhir nanti. Saya mohon izin untuk meninggalkan tempat terlebih dulu karena saya setelah ini mau bertolak langsung ke Riau. Besok saya ada jadwal di Riau sehingga mengejar pesawat untuk ke Jakarta sore nanti. Saya mohon maaf tidak bisa untuk mengikuti acara meet and greet. Katanya saya ada meet and greet, soalnya saya mohon maaf tidak bisa untuk mengikuti acara tersebut. Saya akhiri, wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, boleh berikan tepuk tangan. Teman Arina, kajian muslimah tadi memberikan catatan penting untuk kita semua bahwa dalam segala sesuatu akar semuanya tidak terasa berat, maka harus diniatkan hanya karena Allah Ta'ala saja. Tidak boleh diniatkan untuk hal lainnya, namun melainkan hanya untuk ridho Allah. Baik teman-teman Arina semuanya, semoga kajian tadi menjadi catatan untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman Arina semuanya, setelah ini masih ada rangkaian acara spesial yang tentunya akan kita ikuti bersama. Namun sebelum itu kita nikmati bersama persembahan musik selawat dari VV Zulfikar.
Oke, teman-teman Arina sudah siap untuk penampilan VV Zulfikar? Sudah siap? Mana suaranya teman-teman Arina? Luar biasa. Dan juga kami informasikan kembali teman Arina bisa menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Oh sudah dinikmati teman Arina? Masya Allah luar biasa. Dan nanti juga masih ada rangkaian acara lainnya yang tentunya nanti akan memberikan bahagia untuk kita semua. Oke? Dan inilah momen yang kita tunggu bersama. Sudah siap teman Arina semua? Please welcome VV Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Nanti kita selawatan bareng-bareng. Bareng-bareng semuanya.
Bareng-bareng semuanya. صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kurang semangat ini kayaknya udah pada ngantuk. Belum. Daun salam, daun jati. Yang jawab salam, Fefe doakan banyak rezeki. Sekali lagi diulangi boleh ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir di majelis yang luar biasa penuh barakah ini. Yang Fefe hormati Bunda Arina, kemudian Neng Sila Hasina, yang Fefe hormati Kakak Iris Bella dan juga Kakak Nazira, dan tentunya para hadirin semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barokah rezekinya, barokah umurnya, barokah hidupnya, barokah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita lanjut sampai jam berapa? Masih lanjut ya. Baik, lagu berikutnya ini khusus untuk kita ciwi-ciwi. Shallu ala Nabi Muhammad. Cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Nabi kan memanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sungguh manis musirah kasih cintamu, bukan persis November mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah.
cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang, Rasul cintamu. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang, Rasul cintamu. Boleh tepuk tangannya semuanya. Lanjut lagu berikutnya, kalau sudah tentang Sayyidah Aisyah nggak komplit kalau tentang kalau nggak dibawain ini lagu Khadijah. Oke, Baik Tovan Arina, karena selanjutnya Nensila akan melanjutkan acara dan Nensila tidak bisa mengikuti rangkaian acara di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk Nensila. Masya Allah. Masih mau lanjut bersama Kak Fefe? Masih mau lanjut teman Arina semuanya? Monggo Kak Fefe. Kisah cinta Sayyidah Khadijah bersama baginda Rasulullah, sungguh indah dan sungguh mulia, kisah cinta terbaik di dunia. Berdebar jantung Sayyidah Khadijah saat melihat baginda Rasulullah. Khadijah memendam perasaannya,
bersama baginda Rasulullah. Sungguh indah dan sungguh mulia kisah cinta terbaik di dunia. Berdebar jantung Sayyidah Khadijah saat melihat baginda Rasulullah. Khadijah memendam perasaannya, Khadijah akhirnya jatuh cinta. Sungguh besar cinta Khadijah, cinta pertama sang baginda, rela berkorban harta benda untuk sang baginda. Khadijah wanita mulia, Nabi pun sangat mencintainya, menemani sang Rasulullah sampai tutup usia. Khadijah istri Rasulullah. Oke, boleh saya minta tepuk tangannya untuk Arina. Masya Allah, rangkaian acara Arina memang selalu spektakuler. Kajian sudah, menikmati VV Zulfikar sudah. Masih mau lanjut lagi? Saya belum dengar suaranya yang sebelah sini, mau lanjut lagi? Kurang kedengaran, masih mau lanjut lagi? Lanjut, Masya Allah. Emang keren banget ya Arina. Saya mau tanya dulu, ini semuanya sudah pakai hijab premium Arina belum? Sudah. Sudah. Coba boleh saya lihat semuanya, boleh saya lihat bajunya, berdiri dulu semuanya. Boleh berdiri di tempat, saya pengen lihat. Masya Allah yang paling belakang pakai baju warna pink. Arina banget, Masya Allah. Ini sudah pakai skincare dari Arina, teman Arina. Sudah. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya juga setelah ini kita akan ada sesi momen yang ditunggu-tunggu. Kita akan ketemu sama idola kita. Mau? Tapi ini semuanya udah tahu belum siapa brand ambassador Arina Hijab Premium? Siapa? Kak Iris Bella, kalau brand ambasadornya Arina Hidayah Skincare tahu? Siapa? Masya Allah udah tahu semua ya. Ini mau ketemu, mau ngelihat secara jelas, mau ngobrol bareng, beneran mau? Mau? Tepuk tangan dulu untuk kita semua boleh? Masya Allah, saya sudah bisa melihat gimana teman-teman Arina sudah tidak sabar. Karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi yang paling kita tunggu-tunggu. Yakni sesi meet up bersama dengan brand ambassador dan juga owner. Udah siap? Belum kenceng suaranya, udah siap? Sekali lagi udah siap?
Masya Allah. Baik teman Arina, langsung saja menjadi momen yang kita tunggu bersama dalam acara Meet Up bersama dengan Arina Hidayah Skincare dan Arina Premium Hijab. Kami panggil brand ambassador dari Arina Hidayah Skincare, Kak Nazira Safa. Dan selanjutnya brand ambassador dari Arina Premium Hijab, Kak Iris Bella. دي قصة حب على شاطئ الهوى أجمل حكاية. And next, sosok perempuan yang selalu menjadi inspirasi kita semua. Entrepreneur muda, muslimah inspiratif. Kami ucapkan dan kami mengundang owner Arina Group, Ibu Haja Arina Hidayah. نسينا نفسنا ونسينا كل الناس أنا وأنت خلاص خلاص هنعيش ده أجمل يوم في حياتي. Tepuk tangannya segitu aja, boleh sekali lagi tepuk tangannya. Masya Allah. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك أنت اللي Alhamdulillah, hari ini saya punya kesempatan duduk bersama para tokoh muslimah inspiratif. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Masya Allah, selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Masya Allah, Jelang cantik siang ya. kayaknya. Iya, menjelang siang ya. Tapi semangatnya harus tetap pagi Kak Iris. Betul. Setuju. Oke. Teman Arina semuanya, hari ini udah tahu semuanya kan? Oke. Emang perempuan muslimah sejati kita selalu hadir bersama dengan putri tercintanya. Oke, selamat pagi. Saya mau ngobrol pertama dulu sama Kak Nazira nih. Kak Nazira, selamat pagi. Selamat pagi. Masya Allah, suaranya lembut banget teman Arina. Seperti suara saya. Sama enggak? Bunyai enggak sama Bunyai? Oh jauh, coba sekali lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Masya Allah. Aduh, lembut sekali. Muncak naring sumenep rebu lembu kata. Tak ngerti sih ada. Tina torot mas kita ngerti. Gak ngerti ya kak? Iya. Pun agak bu. Kak Nazira. Iya kak. Kak, ini teman-teman Arina pengen disapa sama kakak, boleh disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya bunda-bunda? Udah sarapan belum? Belum katanya. Pantesan tadi jawab assalamualaikumnya lembut banget. Coba sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tuh ya, kekuatannya memang ada di dalam suaranya. Terima kasih, aku senang banget akhirnya bisa hadir lagi. Oke, kita ganti mic. Senang banget bisa hadir ke sini lagi di Sumenep yang luar biasa. Sebenarnya ini perjalanan jauh, tapi setelah aku hadir di sini banyak banget yang menantikan di sini. Rasa lelah semalam perjalanan ke sini tuh sirna semuanya. Masya Allah. Ngelihat wajah bunda-bunda berseri di sini, Masya Allah. Pasti pakai skincare Arina. Pasti dong. Kak Nazira, first impression disambut oleh teman-teman Arina gimana Kak? Pertama aku pas masuk luar biasa ya, karena bagaimanapun banyak banget bunda-bunda di sini pakai produk dari Arina Premium. Dan itu tuh menyala di di pandangan aku gitu. Jadi pas masuk, wow, menyala bundaku gitu. Masya Allah, udah menyala dari wajahnya karena udah glowing pakai Arina skincare, ditambah sama hijab premium. Makin mantuliti. Betul. Ya kan, Masya Allah. Sekarang Kak Iris nih, Kak Iris, selamat pagi menjelang siang.
Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum. Masya Allah, aku senang banget loh lagi ada di Taman Surga ya, bersama calon-calon bidadari semuanya ya. Insya Allah, yang tadi bilang belum sarapan, semoga rasa laparnya tadi udah langsung dijawab sama tadi ilmu yang kita dapatkan ya, Masya Allah ya. Pasti langsung pada cantik, udah cantik glowing mukanya, cantik pakai ininya dressnya, udah gitu ditambah pulang nanti bawa ilmu lagi, Masya Allah ya. Insya Allah pada solehah semuanya calon-calon penghuni surga, Masya Allah. Kak Iris, pertanyaan yang sama Kak Nazira. First impression ditunggu para teman-teman Arina gimana? Aku nggak nyangka serame ini. Masya Allah luar biasa. Semuanya setia lagi ya sama Arina Hijab Premium, sama Arina Hidayah Skincare, Masya Allah. Dan tadi kayaknya full sampai belakang loh Kak, rame banget semangat hari ini ya. Silaturahmi, terus juga mengejar ilmu, sampai di luar juga ada tadi. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk semua yang hadir di sini. Luar biasa. Luar biasa sekali ya Kak Iris sama Kak Nazira. Sekarang geser ke yang paling kita idolakan. Siapa lagi kalau bukan Ibu Haja Arina Hidayah. Masya Allah. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, cantiknya kelihatan banget dari sisi kanan kiri ya Besti ya. Ibu, selamat pagi. Ibu, di momen yang sangat luar biasa ini Arina Hidayah selalu bisa memberikan inspirasi baik dari skincare-nya, Arina Hijab Premium juga. Tidak hanya itu, tapi kita ada Arina T-shirt, Arina Resto, dan juga Arina Bakery yang tentunya selalu menjadi pilihan untuk seluruh masyarakat. Ibu Owner, mungkin ada yang ingin disampaikan dan tentunya juga harapan untuk Arina. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh teman Arina atas supportnya, antusiasnya buat Arina Group ya Mbak ya. Semoga kedepannya Arina Group bisa memberikan kayak kajian muslimah, energi positif lah terutama kepada seluruh wanita, terutama di Sumeneb. Masya Allah, tepuk tangan dong. Sosok perempuan yang selalu kita sebut dengan owner Arina Group ini ternyata punya cita-cita yang luar biasa, yakni memberikan manfaat untuk seluruh orang di Kabupaten Sumeneb khususnya. Dan tentu juga harapan yang disampaikan tadi, semoga Arina Group akan terus bisa memberikan manfaat dan menjadi pilihan. Dan kita ketahui bersama teman-teman Arina ya, bahwa Arina Hijab Premium yang sedang kita pakai hari ini tidak hanya ada di Sumeneb saja ya Bu Owner ya, tapi sudah ada di Pamekasan, di Surabaya, dan nantinya harapannya semoga bisa terus sampai ke seluruh Indonesia. Setuju? Oke, sekarang nih Kak Iris lagi. Kak Iris, karena selama ini membersamai Arina Hijab Premium, boleh nggak sedikit diceritakan gimana perjalanannya menemani Arina Hijab Premium dan apa harapannya? Masya Allah sih, aku sudah bekerja sama Bu Arina udah 4 tahun sekarang, berjalan 4 tahun, Masya Allah. Dan ini juga udah bukan pertama kalinya datang ke Sumeneb, seneng banget alhamdulillah bisa silaturahmi sama teman-teman semua lagi di sini. Dan aku ngeliat perkembangannya dari tahun ke tahun tuh Masya Allah luar biasa banget gitu ya. Awalnya maksudnya dari mungkin produksinya yang gak terlalu besar, lama-lama makin besar. Yang tadinya juga mungkin gak sebanyak ini usahanya, terus tahu-tahu bikin skincare, tahu-tahu bikin bakery, tahu-tahu mau bikin apa lagi sih Bu? Kayaknya semuanya mau dibikin sama Ibu gitu loh, luar biasa banget ya gak? Kaget gak sih tiba-tiba loh? Ada toko kue, loh ada skincare, bener nggak? Kira-kira apa yang mau dinanti berikutnya ibu-ibu? Apa ya? Parfum, parfum katanya Bu. Masih banyak pastinya kejutan-kejutan lain dari Bu Arina. Dan untuk saya pribadi sebagai brand ambassador, maksudnya melihat growth, perkembangan dari Arina Hijab Premium sendiri itu dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang aja udah luar biasa banget. Luar biasa banget, jadi balik lagi mungkin di awal dengan niat yang sangat mulia ya, ingin membangkitkan perempuan-perempuan khususnya di daerah di Kabupaten Sumeneb. Jadi kayaknya karena Bu Arina punya niat yang mulia, jadi Allah alhamdulillah memudahkan semuanya ya. Dan juga pastinya kami semua mendoakan semoga kedepannya ya itu seperti yang dicita-citakan ya.
bisa terus tersebar seluruh Indonesia dan semoga Arina bahkan bisa go internasional. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Kak Iris, harapan yang akan terus kita gaungkan bersama untuk sinergi bersama agar Arina selalu menjadi pilihan tentunya. Sekarang kita geser lagi nih ke Kak Nazira. Kak Nazira sebagai brand ambassador dari Arina Hidayah Skincare. Nah, gimana Kak perjalanannya bersama dengan Arina Hidayah Skincare dan juga harapannya? Silakan. Perjalanan aku sebenarnya bareng Arina Hidayah Skincare ini baru banget ya. Karena bagaimanapun Arina Hidayah Skincare itu memang anak kedua dari Arina Premium Hijab. Dan tapi alhamdulillah aku sama Bu Arina dan sama Arina Premium Hijab juga udah sekitar dari tahun lalu kita udah beberapa kali ada proyek bersama. Dan alhamdulillah tahun ini Bu Arina punya bisnis baru yang insya Allah bakal berkembangnya pesat seperti Arina Hijab Premium. Aku berharap semoga masuk ke dalam keluarga ini menjadi warna baru juga buat aku. Terus bisa memberi hal yang positif juga karena bagaimanapun apalagi untuk skincare yang kita kembangkan ini semoga bisa menyehatkan seluruh kulit perempuan Indonesia. Apalagi ini benar-benar bestnya dari Indonesia, dari Sumeneb yang aku tuh percaya banget sesuatu hal yang diambil dari hal positif pasti akan timbul banyak positif-positif lain. Kayak gitu dan salah satunya Arina Skincare Hidayah yang aku tuh ngerasa dari skincare ini menjadi rumah juga buat aku. Banyak hal yang terjadi yang baik dan dahulu itu memberi hal positif dan tulus dalam setiap produknya itu yang bikin aku ngerasa bangga jadi salah satu keluarga dan salah satu menjadi brand ambassador dari Arina Hidayah Skincare. Masya Allah, ini cerita yang sangat luar biasa loh. Ternyata skincare dari Arina itu sebelum diperjualbelikan ternyata dicoba dulu sama ownernya langsung untuk membuktikan apakah hasilnya memang sudah terbaik. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Kak Nazira, produk dari Arina Hidayah Skincare yang paling kakak suka yang mana? Sebenarnya karena aku suka make up, jadi aku suka pakai lipstick. Yang aku pakai hari ini, aku pakai lipstick dari Arina Hidayah Skincare. Yang pumpkin spices, yang warna keoren-orenan. Wah, pantesan cantik. Jadi kalau mau cantik nanti pakai juga ya ibu-ibu ya. Ya, dan aku juga pakai cushionnya hari ini, jadi kelihatan lebih natural, lebih sehat. Oh, wow, jadi emang udah terbukti secara kualitas. Teman Arina semuanya udah pakai? Sudah? Sudah beneran? Oke, karena sudah pakai mohon izin Kak Iris, Kak Nazira bersama Bu Owner juga. Ini ada spesial. Kalau udah ngomongin yang spesial udah mulai fokus ya. Ada spesial gift yang akan diberikan kepada teman Arina. Ada yang mau? Mau semua? Coba yang mana yang mau? Oh, mau semua ya. Oke, sekarang saya kasih pertanyaan deh. Pertanyaan ya Bu ya. Pertanyaannya adalah, siapa di antara teman Arina semuanya yang bisa menyebutkan 2 saja dari series terbaru Arina Premium Hijab? Yang mana? Saya belum kelihatan yang ngacungkan tangan. Belum kelihatan. Yang mana? Ditambah deh jangan 2, 3. Menyebutkan 3. Ada? Oke, yang paling belakang. Yang paling belakang pakai baju warna pink, boleh? Ingat pertanyaannya. Sebutkan nama 3 series terbaru dari Arina Hijab Premium. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nafilatul Khair dari Pakandangan Tengah. Series terbaru dari Arina Hidayah Skincare
Yang pertama cushion, yang kedua tone up lotion, dan yang pertama tone up lotion, yang kedua itu dan yang ketiga sunscreen. Oke, sebentar. Pertanyaannya kenapa pada ketawa sih? Kenapa ketawa, Besti? Salah alamat ya? Tapi nggak apa-apa, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Tapi pertanyaan saya bukan itu ya, Besti ya. Bukan itu kayaknya ya. Saya ulangi boleh? Sebutkan 3 series dari Arina hijab premium. Di sana udah, kita geser ke yang sini. Semangat sekali Bu Oner. Ternyata semuanya udah hafal Bu Oner. Yang mana? Bu Oner bisa bantu pilih mungkin? Yang mana Bu Oner? Atau Kak Iris deh, Kak Iris. Pilih Kak Iris. Pusing kalau nyuruh pilih. Aduh, pusing. Yang mana ya? Yang mana ya? Yang mana ya? Aduh, aku nggak tega itu saking tinggi. Kalau dia bisa lebih tinggi, kayaknya lebih tinggi lagi. Ibu yang pakai hitam putih garis-garis. Masya Allah Bu, 3 series. Awas ya kalau nanti kurang tepat lagi, ganti lagi Bu ya. Monggo Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Series Riana. Kalea series. Apa boleh? Oke, lanjut. Lanjut. Riana, Kalai series. Oke. Ada yang nggak nyontek nggak? Yang udah apal ada nggak? Sebentar, sebentar. Sekalipun nyontek ternyata masih tetap salah teman Arina. Ulina, Saras, Gladys. Ulina, Saras, Gladys. Saras, dan Gladys. betul. 3 series di series 13. Oke. Mbak namanya siapa Mbak? Belum kenalan. Nama saya Kuni Pratiwi. Dari mana? Dari KPD. Dari KPD Bu Arina, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Nyontek ya? Sudah punya? Alhamdulillah langsung dipakai loh, keren. Oke, boleh maju nggak apa-apa persiapan? Ada yang mau lagi nggak? Ada yang mau lagi nggak? Mau, oke. Kalau tadi hijab premium, sekarang ganti ke skincare. Siapa di sini yang bawa produk yang dipakai sama Kak Nazira? Lip Matte Perfection, yang mana? Yang mana yang bawa? Yang udah dipakai loh ya, yang udah dipakai. Yang udah dipakai. Astagfirullahaladzim. Malah ambil di souvenir. Ya punya sendiri ya, yang bukan punya dari sendiri souvenir udah loh. dipakai. Yang udah dipakai Ambil di tasnya. Saya mau bukti, keluarin dari tasnya. Oke, boleh tunjukin. Sini, mohon dipercepat. Masya Allah. Ayo siapa yang datang ke depan duluan menang. Masya Allah banyak loh. Kita cek dulu, takutnya ambil di souvenir. Saya mau 1 aja Bu, tahan Bu. Yang pakai baju, stop. Stop di situ. Masya Allah, cukup. ini udah mau habis. Ini sampai habis. Masya Allah, coba periksa dulu ini. Beneran gak ini? Iya, ini sebenarnya salah alamat, yang ditanya lipstick ya. Di bawah cushion. Tadi aku pakai lipstick sama cushion. Mohon maaf belum dibuka. Belum dibuka. Udah. Oke, sudah. Cukup Kak Nazira, boleh pilih 1 Kak Nazira?
sebenarnya iya ini benar. kan udah habis. Habis, udah beneran Masya Allah. Oke. Gak dipakai berarti. Iya, kakaknya boleh turun dulu. Aman. Mian rengkak mah. Masya Allah semangat banget. Semangat aja. Ginggi toron pon. Masya Allah. Oke. Yang tadi udah dipilih sama Kak Iris, yang mana yang ngajukan pertanyaan? Boleh untuk maju? Satu aja. Satu, oke boleh maju. Sekalian juga tadi yang udah bertanya siapa aja? Boleh maju juga silakan. Si Ibu Rofida, Ibu Fatin dan Kak Dewi boleh juga untuk maju? Silakan. Yang tadi sudah bertanya, mohon maaf. Kak Rofida, Kak Fatin dan Kak Dewi silahkan. Kak Fatin, oke. Kak Rofida. Kak Rofida yang mana? Teman Arina, kali ini boleh foto dulu, oke. Oke, kami persilakan Kak Iris dan Kak Nazira untuk memberikan special gift-nya kepada para pemenang. Oke, Masya Allah hadiahnya nggak tanggung-tanggung langsung satu koper loh Bes. Mau juga? Mau? Ih mau semua, saya pun mau ya. Oke boleh sekali lagi kita foto bersama, silahkan. Oke. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk sahabat teman Arina untuk turun. Kami persilakan untuk turun. Iya nanti fotonya boleh nanti ya. Aduh teman Arina ini ya, Masya Allah. Tabarakallah. Iya nanti fotonya. Oke, Masya Allah Kak Iris, Kak Nazira antusiasnya Masya Allah banget ya Kak. Mau lagi ketemu sama Kak Iris Bella, sama owner dan juga Kak Nazira? Mau, makanya belanja yang banyak ya. Setuju? Series 13 sudah pada punya belum? Udah, Masya Allah. Luar biasa sekali, mohon izin untuk foto bersama. Ibu owner bersama dengan brand ambassador. Baik, terima kasih. Selanjutnya mohon izin untuk foto bersama membelakangi para teman-teman Arina. Mohon izin Ibu, kami persilakan. Boleh tepuk tangan dulu dong. Cakep. Dan kami mengundang keluarga besar untuk serta foto bersama. Kembali kami mohon keluarga besar untuk berdiri untuk foto bersama dengan brand ambassador dan juga owner. Dan kami mohon semua teman Arina boleh berdiri. Saya minta semuanya berdiri. Kita rayakan bersama meet up ini. Semoga Arina kedepannya akan terus menjadi pilihan untuk kita semua. Sejenak kita abadikan momen ini akan dalam panduan kami.
Kembali kami mohon segenap keluarga untuk mengambil posisi berdiri. Kami persilakan Ibu, Kakak. أنا عشت بيك إحساس بالدنيا كلها. Dan teman Arina semuanya perlu diketahui bahwa momen hari ini juga disiarkan langsung di YouTube Arina dan juga Instagram Arina Premium Hijab dan juga Arina Hidayah Skincare. ما شفتش زيها أجمل ما شافت عين. عيونها للسهران أنا فيها حيران. هاي عيني يا ليل. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل Masya Allah kita abadikan momen ini. Mohon izin dalam panduan kami. Boleh berikan senyum terbaik teman Arina semuanya. 3, 2, 1. Boleh kalau mau gaya bebas boleh teman Arina. Silakan. Oke, mohon izin juga kita ambil video ya. Ketika saya bilang Arina, jawabannya berkah dan jaya. Oke, boleh setelah itu kalau saya bilang Arina, jawabannya berkah dan jaya, kemudian tepuk tangan. Oke, siap? قصة حب على شاطئ الهوى. أجمل حكاية قلب. Arina Group. أجمل إحساس. أحلى كلام بالعين. Baik, terima kasih. Kami persilakan teman Arina untuk kembali duduk dan kami persilakan Ibu Owner bersama brand ambassador serta keluarga untuk kembali menempati tempat duduknya. Masya Allah. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معاك والله ناسي. Teman-teman Arina, di hari ini, di momen ini menjadi momen yang sangat luar biasa. Kita semua sudah mengikuti rangkaian, mulai dari kajian muslimah, dan kita juga sudah menyaksikan bersama meet up. Kita semua mencintai Arina. Kita semua adalah keluarga besar dari Arina. Arina Hidayah Skincare, Arina Premium Hijab, selamanya akan terus di hati kita. Di hari ini, setiap harapan dan cinta tumbuh di ruangan ini. Pada setiap hati yang bangkit, ada cinta dari hati yang paling dalam. Ibu Hajah Arina Hidayah adalah sosok perempuan yang sangat luar biasa. Sosok wanita inspiratif. Beliau hari ini menjadi sosok yang sangat hebat. Kita semua tahu itu. Tapi Ibu Hajah Arina Hidayah tidak akan pernah bisa sampai di titik ini jika bukan karena dukungan dari sang mama dan juga keluarga besar. Sehebat apapun seorang anak tidak akan pernah lepas dari dukungan sang umi, sang mama, dan juga keluarga besar. Di hari ini juga bertepatan dengan bulan kelahiran Ibu Hajah Arina, ada sebuah persembahan cinta, sebuah persembahan setulus hati dari Ibu Hajah Arina Hidayah kepada sang mama. Selamat menyaksikan.
Ya Allah, lapangkanlah hatinya, sehatkanlah tubuhnya, bahagiakanlah setiap langkahnya, limpahkan umur yang berkah, rezeki yang luas, dan ketenangan yang tidak pernah terputus. Jika ada lelah dalam hidupnya, gantilah dengan cahaya. Jika ada sedih di hatinya, hapuskanlah dengan kasih-Mu. Ya Allah, sayangi Mama melebihi segala sayang yang mampu kuberikan. Amin. Amin. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها ده خيرها في دمي وعايش فيه من لا تمثال اللي تبي تقلبها فوق الخيال من لا تمثال اللي طيبت واللي ربت واللي سحرت واللي شالت حمل جبال من لا تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال من لا تمثال اللي طيبت واللي ربت واللي سحرت واللي شالت حمل جبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه تمثال اللي تبت قلبها فوق الخيال عاملة تمثال اللي تبت واللي ربت واللي سحرت واللي شالت حمل جبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في ذنبي وعايش فيه
Untuk lagu selanjutnya, persembahan spesial dari Bu Hajah Arina untuk uminya tercinta dan untuk seluruh umi yang hadir di sini. Pelita hidupku, penerang hatiku, belahan jiwaku, kau matahariku, Semuanya bersama-sama. Yang cinta sama ibunya boleh bernyanyi bersama-sama. Umi senandung laguku, ku nyanyikan selalu untukmu. Engkau penyejuk hatiku, tanpamu tiadalah aku. Umi, 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 ku selalu mohon doamu, bahagia hatiku, penyejuk jiwaku, kau matahariku. Umi, kau pelita hidupku, Umi, kau penerang hatiku, Umi, belahan jiwaku, Umi, kau matahariku. Telapak kakimu, ridhomu sama dengan ridhonya. Umi, kaulah harapanku, tanpamu tiadalah aku. Umi, 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 perisai hidupku, pertaruhkan nyawa bagiku. Cintamu terangi jalanku, tanpamu tiadalah aku. Umi, 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 hanyalah kau umi, belahan hatiku, penawar dukaku, bidadariku. Terima kasih. Sebuah syair kerinduan yang mewakili hati kita. Laukana bainana habib.
بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طيبة قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاءه يا مجيب سلام عليك هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العظيم جوارك حسن الرتيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Kita bersalawat bersama. Di lagu yang ini pasti teman-teman semuanya hafal. Ya gharami. Semuanya? Ya gharami. Semuanya? Salatum bisalamil mubin linuqati ta'in ya gharami Allah
bareng-bareng yuk. Sholatum bisalamil mubin linuqtatit ta'in ya gharami. Suaranya mana bareng-bareng? Masya Allah. Linuqtatit ya gharami. Min ahdikun fayakun ya gharami. Nabiyun kana asla taqwidi. Min ahdikun fayakun ya gharami. Lebih semangat lagi yuk. Linuqtatit ta'in ya gharami. Rasulullah Habiballah, Rasulullah Habiballah, Rasulullah Habiballah. Rasulullah Habiballah, Rasulullah Habiballah, Rasulullah Habiballah. Semuanya. Yang di belakang kelihatan semangat banget, lambaikan tangannya. Suaranya mana yuk bareng-bareng. Sholatum salam ya Allah. Sholatum bisalamil mubin linuqtatit ta'in ya gharami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh berikan tepuk tangan untuk Kandada Sika. Masya Allah, luar biasa sekali. Tadi kita sudah berlinang air mata, bagaimana keharuan tumpah di tempat ini. Khusus Ibu Haja Maida, terima kasih banyak sudah melahirkan sosok perempuan yang sangat luar biasa. Ibu Haja Arinah, terima kasih sudah menjadi inspirasi dan semoga senantiasa selalu sehat, dimudahkan segala urusan dan akan bahagia selamanya. Dan untuk Ibu Haja Arinah, sosok anak yang selalu mencintai ibundanya dan juga sosok ibu yang sangat dicintai oleh anak-anaknya. Dan kita semua mencintai Ibu Haja Arinah, kita doakan bersama semoga Ibu Haja Arinah bersama keluarga besar akan terus bahagia, akan terus menginspirasi kita semua. Dan teman-teman Arinah semuanya, semoga kita akan terus bersama sampai di surga. Dan kita semua tergolong sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Demikian rangkaian acara hari ini, saya Via Nolita atas nama
Mama pribadi mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara ini akan ditutup dengan doa. Untuk itu kami persilahkan Yang Mulia Ibu Hajah Mila dipersilahkan. Nyon Eti di sini saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa kita bacakan bersama, saya memohon kepada semuanya untuk bersyukur kepada Allah dengan membaca kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena begitu banyak hal yang positif, baik dari berkat seberok, jojonan segena, ilmu yang mantap, bertemu dengan dua artis Masya, Baro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan daiman tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajatuna hajatuna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna fatahna laka fatham mubina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma akhtim lana bil iman, akhtim lana bil islam, akhtim lana bihusnul khutimah. Allahumma ja'alna أولادنا وذرياتنا من أهل الصلاة من أهل القرآن من أهل الدعاء من أهل العلم من أهل الفكر من أهل الخير من أهل البر الوالدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan kepada teman-teman Arina semuanya untuk menikmati suguhan yang sudah disiapkan. Dan nanti kami mohon untuk kembali ke tempat duduk kembali sembari menikmati persembahan dari Kak Feve Zulfikar. Boleh berikan tepuk tangan. تمن على سيدنا محمد. صلوا على النبي محمد. صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
وصحبه في كل لمحة ونفسي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتمي ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسي بعدد كل معلوم لك. وصحبه في كل لمحة ونفسي بعدد كل معلوم لك. صلوا على النبي محمد. نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله الجلال عطاك الجمال الله الجلال عطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين
حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين Ya. Sambil nyanyi ya. Bisa nggak duet? Bisa nggak? يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا رسول الله أتيتك سيدي صلاة الله سلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت
عارف اقول له ايه، معرفش ليه خبيت عليه، بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه. كل حب الدنيا ضيق قلبي ليه، ده انت اغلى الناس عليا روحي فيه. كل حب الدنيا ضيق قلبي جرالي بالليالي سنين طويلة، انشغالي في كل كلمة قلتها لي. حبيته بيني وبين نفسي وما قلتلوش على نفسي، معرفش ايه بيحصل لما بشوف عيني، ما بعدش عارفة اقوله ايه، معرفش ليه خبيت عليه، بضعف اوي وانا جنبه وبسلم عليه. الكلام لو كان عبر عن حنان كنت قلت اني بحبك من زمان. الكلام لو كان يعبر الهنان كنت قلت اني بحبك من زمان. كل يوم الجوع بيكبر عليا على بالي ولا انت داري باللي جرالي، والليالي سنين طويلة سبتهالي، انشغالي بكل كلمة قلتها لي. على بالي ولا انت داري باللي جرالي، وليالي سنين طويلة سبتهالي، انشغالي بكل كلمة قلتها لي. Mau foto dulu, boleh. MC boleh foto nggak? MC boleh foto nggak? KTP sebentar di wajah agak.
suci hatimu, engkaulah sang kekasih Allah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami sangat mencintaimu. Mulia akhlakmu, suci hatimu, engkaulah sang kekasih Allah. Ya Rasulullah, salam alaika. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tuntunlah kami di jalannya menuju jalan kebenaran. Bersama engkau Rasul mulia, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kan ku jalankan tuntunan sunnahmu. Akui kami sebagai umatmu, berikan kami syafaatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, betapa rindu kami padamu. Mulia akhlakmu, suci hatimu, engkaulah sang kekasih Allah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami sangat mencintaimu. Mulia akhlakmu, suci hatimu, kaulah sang kekasih Allah.
قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزر ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزن ودادي بدر الدجى يا زين امتى حبيبي أراك والقاك وافرح بيك طه جود بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه طه جود بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه أبيض حلو الخدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة بعلامة يا سيد الكونين أبيض حلو الخدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة علامة يا سيد الكونين امتى حبيبي أراك والقاك وافرح بيك طه جود بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه طه جود بنظرة إلي طه يا عظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat makan ya semuanya. Sambil menikmati hidangannya, sambil aku iringin dengan lagu Intae. مش كفاية عليك تكرهني حرام عليك انت ايه انت ليه طمع يا حبيبي تكون عليك طب وليه انا راضية انك تكرهني وروحي فيك طب وليه يعني ايه قضي بعذابي من ايديك انت ايه مش كفاية عليك تكرهني حرام عليك انت ايه انت ليه دموع يا حبيبي تكون عليك طب في طب وليه يعني ايه قضي بعذابي من ايديك لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ده ذنب ما تبقى عنه لو كان نصيب عايش في جراح عايش في جراح kita ke depan yuk لو كان ده حب يا ويلي عايش فكرة عايش فكرة مش حرام مش حرام انك تخدعني بحبي ليه مش حرام الغرام وسنين حياتي وعشيني حنان وحضني قلبي وأملي فيه مش حرام مش حرام إنك تخدعني في حبي ليه مش حرام الغرام وسنين حياتي وعشيني لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ده ذنب ما تبقى عنه لو كان نصيب أعيش في جراح أعيش في جراح لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ده ذنب ما تبقى عنه لو كان نصيب أعيش في جراح أعيش في جراح Iya, Masya Allah. Kita nyanyi lagi bareng-bareng yuk. Ayo, kita nyanyi bareng-bareng. Yang lagi galau hatinya, yang masih bucin tapi disakitin terus, aduh. Ini lagunya ya. يا ويلي منه لو كان ده ذنب ما تب عنه لو كان نصيب أعيش في كرام أعيش في كرام لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ده ذنب ما تب عنه لو كان نصيب أعيش في كرام
فكرة لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ده ذنب مكتوب عنه لو كان نصيب عايش فكرة عايش فكرة لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ده ذنب مكتوب عنه لو كان نصيب عايش فكرة عايش فكرة. Terima kasih, masih semangat semuanya. قلبي محتاس طمني على الإحساس لسه بنفس الإخلاص بتحب وتعشق وتدوب دي الدنيا يومين يا غلب ودمعة عين يا فوق السما طايرين بيتحدف ورد وطوب وانا حامل همنايا لازم لازم عايش واسيب القلب براح بيبي وما يخبيش تيجي مرة كده تيجي مرة كده يمكن تغلط مني في مرة وما تجليش وانا حامل همنايا لازم لازم عايش واسيب القلب براح بيبي وما يخبيش تيجي مرة كده تيجي مرة كده يمكن تغلط مني في مرة وما تجليش. Teteh Hadroh, ke depan sini dong sayangku. محتاس طمني على الإحساس لسه بنفس الإخلاص بتحب وتعشق وتدوب عدي الدنيا يومين يا مغلب ودمعة عين يا فوق السما طايرين بيتحدف ورد وطوب وانا حامل لازم لازم تيجي مرة كده تيجي مرة كده يمكن تطلب مني في مرة وما تجليش وانا حامل همنايا لازم لازم اعيش واسيب القلب براح بيبي وما يخبيش تيجي مرة كده تيجي مرة كده يمكن تطلب مني في مرة وما تجليش. Ada yang tahu login nggak? Bentar, aku mikir dulu. Oh, جميع خصومي ذلت لهيبته جميع حسومي يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا. Allah, ada yang hafal lagi? Kita bareng-bareng semuanya ya. Suaranya mana? يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومي ذلت لهيبته جميع خصومي. Suaranya mana? خير مولود يا نبينا يا 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 نبينا. ضاءت به
مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا. Angkat tangannya yuk. هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره. هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره. هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره. هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره. يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا. يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى. دلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه. مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا. Ada yang hafal lagu ini? Qalbi fil Madinah. Hafal lagunya? Sini sayang. سال دمعي شوقا يا حبيبي إلهي فاض قلبي عشقا بالصلاة عليه. طارت روحي حبا في المنام إلهي رغم كل كربا سيدي لبك. Semuanya. قلبي في المدينة وجد سكينة قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد سكينة محمد نبينا السلام عليك. عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. Yang di belakang? يا أبا الزهراء كم أحن إليه للحبات الخضراء جئت أصلي عليه. يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين. Semuanya. قلبي في المدينة وجد السكينة طه يا نبينا السلام. قلبي في المدينة وجد السكينة طه يا نبينا
حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله حبيب الله قلبي في المدينة وجد سكينة محمد نبينا السلام عليك. Lagu terakhir kita joget bareng-bareng yuk. Lagunya Kodukal Mayas, ini bukan solawat, tapi ini lagu cinta atau kekaguman seseorang kepada kekasihnya. قدك المياس يا عمري يا غصين الباني كاليسري قدك المياس يا عمري يا غصين الباني كاليسري انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري. Sini sayang. يا غصين الباني كاليسري قدك المياس يا عمري يا غصين الباني كاليسري انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري. يلا أنا وحبيبي في جنينة والورد مخيم علينا أنا في جنينة والورد مخيم علينا إن طلب مني ويصلوا يا ربي تستر علينا يا عمري يا غصين الباني كاليسري قدك المياس يا عمري يا غصين الباني كاليسري انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري. عيونك سود يا محلاكم قلبي بتولى بهواهم عيونك سود يا محلاهم قلبي بتولى بهواهم صار لي سنتين بس بناهم عالم في عمري المياس يا عمري يا غصين الباني كاليسري قدك المياس يا عمري يا غصين الباني كاليسري انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قصة حب على شاطئ الهوى، أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا، فيها اللي تمنيت وياك حسيت أجمل